Are you are you able to hear my voice? Hello. I hope I am audible, right? Okay, right. So, dear parents, this is regarding senior intermediate academic schedules and revision part test mains, which are coming in future. So we want to discuss these things. So all senior inter students syllabus will be completed for IIT JEE Main by September ending. So once the syllabus is completed by September ending, revision part test mains. Generally, October, November, December, January, these months will be dedicated to revision. Revision means first year syllabus as well as second year syllabus. Again, will be divided into total syllabus will be divided into 12 parts. Because we get 13 weeks, out of which 1 week will go away in the Dasara vacation. So 12 weeks we will have for a revision program. And in the 12 weeks, we will divide all the total syllabus of first year and second year into 12 parts. And first year subjects again will be revised in the IIT JEE point of view. Next second year syllabus also will be revised. And in the January, before the JEE main first session examinations, we will conduct a full test. Full test means more than 100 chapters, all physics, chemistry, mathematics. More than 100 chapters, we will be keeping the examinations of full test. Full test means for total all chapters 300 marks. When we revise all the subject in the 12 part test, after that we will be conducting at the end in the climax 12 tests. So 12 to 15 grand tests will come. So in the grand test, I mean full test, so students will be able to write, will be able to habituate the writing of the full test because they have to write the examination in the whole full test examination, the JEE main. Last year it was conducted by January 24th and it was ended by February 1st. So syllabus will be completed by, as I mentioned, September ending, and revision part test JRPTM, revision part test mains. So this revision will go on till December. Then onwards, we will go to the full test, full grand test, we can say. Grand test 1, grand test 2, grand test. Every day, one grand test will be conducted. And with that grand test, students will be, teachers will discuss all the questions, which are 90 questions will be given, out of which 75 students are writing, 15 they have choice. But all the question paper in a full detail, full length, detailed analysis, detailed question paper discussion will be done. And in the part test also, once the examination completed, students will be, teachers will be discussing all the question papers, and on daily basis, some daily practice problems, DBPs will be provided to the students, because all these years they have been practicing the questions from materials, our college materials, value of materials. Now, after completion of that, yes, వాళ్ళని మనము ల్యాబ్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని ఫస్ట్ ఇయర్ లో కానీ సెకండ్ ఇయర్ లో కానీ కొన్ని చాప్టర్స్ లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లిమిట్స్ అండ్ కంటిన్యూటీ చాప్టర్ తీసుకుంటే మోనోటానిసిటీ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ కవర్ కావు. అట్లాగే కొన్ని ఇంటిగ్రేషన్ లో డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చే క్వశ్చన్స్ ఇట్లా కొన్ని కవర్ కావు. ఇవన్నీ కూడా ఈ ల్యాబ్సెస్ అన్ని మనకి
రివిజన్ పార్ట్ టెస్ట్ మెయిన్స్లో బ్యూటిఫుల్గా కవర్ అవుతాయి. సో టోటలీ స్టూడెంట్స్ విల్ బి ఎక్స్పోజ్డ్ టు థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ on a daily basis in the revision part test mains, and we have been doing this for the last 4 years, and we have been acquiring very nice results. And last year I want to tell you what we did in Valley Oak. In the January 24th session, students examination రాసిన తర్వాత కొంతమంది 98-99 percentiles వచ్చినప్పుడు, so they are confident enough to get the seat in NITs. So for them we started IIT advanced program, and that is the program called a P1. P1 program is meant for advanced program, because already some students securing 98-99 percentiles, so there is no problem for them to be accommodated in NITs. So from then they started preparing for purely advanced program, advanced kind of questions, and that examinations, paper discussions, everything. And some students, suppose the last year they got 95 percentile, 96 percentile. So again, they want to take a second chance. So second chance was in April 20, I think April 5th, like that examinations conducted last year. So in the second session, once they finish, they have written the first session రాసేసిన తర్వాత వాళ్ళు సెకండ్ సెషన్కి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి వాళ్ళకి P2 అనే ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేశారు. P2 ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ మెయిన్లీ దోస్ హూ గాట్ లెస్ పర్సంటైల్, వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా బెటర్ పర్సంటైల్ కోసం వాళ్ళు ఏప్రిల్ సెషన్లో కూర్చున్నారు. బట్ ఏప్రిల్ సెషన్కి టైం ఎక్కడ దొరికింది? మీకు March 14th ఎగ్జామినేషన్స్ అయిపోయినాయి. March 15th మేము మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసాం లాస్ట్ ఇయర్. ఈవెన్ సింగిల్ డే స్టూడెంట్స్ని వదలకుండా 15th ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేసి April 5th అరౌండ్ ఎగ్జామ్ జరిగింది. సో ఆ 20 days ఏం చేసామంటే, ఫస్ట్ సెషన్లో జరిగిన క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని తీసుకొని, అంటే టోటల్లీ 7 days అంటే ఒక 14 పేపర్స్ వస్తాయి. వాటిల్లో ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ ఏ చాప్టర్స్ లోంచి అడుగుతున్నాడు, అటువంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని కూడా కలెక్ట్ చేసి ఆ చాప్టర్స్ లో నుంచి లైక్ దోస్ మోడల్స్, అంటే ఒక రీప్లికాస్ అంటాం, అట్లాంటి మోడల్స్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ 4-5 క్వశ్చన్స్ సార్ వాళ్ళందరూ కూర్చొని, డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కూర్చొని 40 సీనియర్ లెక్చరర్స్ మొత్తం మళ్ళీ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. అవన్నీ డిపిపిల కింద P2 ప్రోగ్రాంలో మనం వాడుకున్నాం పిల్లలకి. అలా వాడడం వల్ల సెకండ్ జేఈ మెయిన్లో చాలా మంది పిల్లలు బెనిఫిట్ అయ్యారు. ఇకపోతే కొంతమంది స్టూడెంట్స్ 50 percentile, అంటే మీకు పర్సంటైల్ ఎట్లా లెక్క పెడతారు అని అంటే, ఇప్పుడు ఒక సెషన్లో 2 lakh స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామ్ రాశారు అనుకోండి. 2 lakh స్టూడెంట్స్ అంటే ఒక స్టూడెంట్కి ఒక 180 మార్క్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఆ సెషన్లో ఒక స్టూడెంట్ మ్యాక్సిమం మార్క్ వచ్చి 250 అనుకోండి. ఇప్పుడు ఇటు 180 నుంచి 250 వరకు ఎంతమంది ఉన్నారు? సపోజ్ 1 lakh స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు అనుకోండి. అప్పుడు 2 lakh minus 1 lakh by 2 lakh అంటే 1/2 వస్తుంది. 1 lakh by 2 lakh అంటే 1/2 into 100, అది 50 percentile వస్తుంది స్టూడెంట్కి. ఇట్లా 50 percentile, 60 percentile వచ్చిన స్టూడెంట్స్ మాకు చాలా మంది పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ ఏం చెప్పారంటే, సార్ మాకు ఈ ఐఐటి జేఈ మెయిన్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు, సో మేము ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతాము అని అన్నారు. సో వాళ్ళకి తెలిసింది ఏంటంటే ఓన్లీ ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ మాత్రం. కానీ మేమేం చేసాము, ఒక P3 అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేసాం. మ్యాథమెటిక్స్ 2 tracks, track 1 2 hours, track 2 2 hours, physics 2 hours, chemistry 2 hours. ఈచ్ ట్రాక్లో ఈచ్ డే 40 questions, ఈచ్ క్వశ్చన్స్ 40 questions మనకి 40 questions కవర్ అవుతాయి ప్రతి పీరియడ్లో. సో టోటల్లీ 160 questions కవర్ అయితే అందులో ఒక 20 questions టీచర్స్ చెప్తారు, 20 questions స్టూడెంట్స్ చేస్తారు. ఎవ్రీ 3 days అయిపోయిన తర్వాత 4th day మళ్ళీ దాని మీద ఎగ్జామినేషన్ జరుగుతుంది విత్ 160 bits. Because in MSET 160 bits will be given for 180 minutes.
సో హార్డ్లీ జస్ట్ 1 minute ఉంటుంది టైము. సో ఒక్కొక్క బిట్‌కి. సో స్టూడెంట్స్ ఒక 70-80 మార్క్స్ వస్తే 5000 బిలో ర్యాంక్ వస్తుంది ఎంసెట్‌లో. 70-80, 80-90 వస్తే 3000 బిలో ర్యాంక్ వస్తుంది. అకార్డింగ్ టు ప్రీవియస్ సెన్సెస్. అట్లాగే 90-100 వచ్చినాయి అనుకోండి, ఒక 2000 బిలో. 100 అబోవ్ ఉంటే 1000 బిలో ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుందన్నమాట ర్యాంక్. సో మనకి ఒక 5000, 6000 బిలో ర్యాంక్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా బెనిఫిట్ అవుతారు స్టూడెంట్స్. సో ఆ P3 అనే ప్రోగ్రామ్‌లో మనకి ఎన్ని క్వెషన్స్ కవర్ అయినాయి అనంటే టోటల్లీ 8000 క్వెషన్స్ కవర్ అవుతాయి. 8000 క్వెషన్స్ కవర్ అయినప్పుడు స్టూడెంట్ రాసేది 160 క్వెషన్స్. సో ఆ P3 ప్రోగ్రామ్ అనేది చాలా చాలా సూపర్ హిట్ అయింది లాస్ట్ ఇయర్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ మోర్ దాన్ 67 స్టూడెంట్స్ టు మై నాలెడ్జ్ హావ్ గాట్ వెరీ గుడ్ ర్యాంక్స్ ఇన్ ఎంసెట్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ ఎంసెట్, చాలా మంది పేరెంట్స్ కానీ పిల్లలకు కానీ తెలియదు ఏంటి అని అంటే ఓన్లీ ఎంసెట్ కాదు, చాలా రకాల ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. అటువంటి ఎగ్జామ్స్ అన్ని పిల్లలతో రాయించడం జరిగింది. అవి ఏంటి అనేది, మరి ఎటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, ఐఐటి జేఈ మెయిన్లో మెయిన్ తర్వాత ఇంకా ఎన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, అసలు ఎన్ని రకాల కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి పిల్లలకి, ఎవరికి తెలియదు. సో వీటిల్ని మేము బ్యాక్ ఎండ్‌లో దీని మీద చాలా రీసెర్చ్ చేసి ఒక కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ అని చెప్పేసి పిల్లలకి ఒక 2-3 అవర్స్ సెషన్ ప్రతి సెక్షన్‌కి తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే వాల్యూ వర్క్‌లో టోటల్లీ 35 సెక్షన్స్ ఉంటే 35 సెక్షన్స్‌కి కూడా 2-3 అవర్స్ చొప్పున ఒక కెరీర్ కౌన్సిలింగ్, అది ఊరికే స్పీచ్ ఇవ్వడం కాదు. దానికేందంటే ఒక పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ అని చెప్పేసి అది చేయడం జరిగింది. అందులో వాడికి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వస్తాయి. ఎన్ఐటీస్ అంటే ఏంటి? ఐఐటీస్ అంటే ఏంటి? జీఎఫ్టీఐస్ అంటే ఏంటి? ట్రిపుల్ ఐటీస్ అంటే ఏంటి? ఎక్కడ ఏ ర్యాంక్ వస్తే ఎక్కడ సీట్ వస్తది? అట్లాగే కొన్ని పిక్చర్స్ ఆఫ్ ద ఐఐటీస్ గాని, ఎన్ఐటీస్ గాని పెట్టడము. అట్లాగే కొన్ని వీడియోస్ కూడా ప్లే చేయడము. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్‌కి ఏం లేదు, వెరీ సింపుల్ లాజిక్. ఒక మూవీకెళ్ళాలనుకోండి మనం. మూవీకెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ ఏమేం మూవీస్ ఉన్నాయో వెతుకుతాం సిటీలో. అట్లాగే ఒక స్టూడెంట్ ఎక్కడ ఇంజినీరింగ్ చదవాలి అని అనుకున్నప్పుడు, ఏ ఇంజినీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయి, ఎక్కడ వాడు జాయిన్ అవ్వచ్చు, ఇదంతా కూడా స్టూడెంట్స్‌కి ఒక కెరీర్ కౌన్సిలింగ్‌లో ఏమవుతుందంటే చాలా బె ఆహ్, బ్యూ ఆహ్, బెటర్ నాలెడ్జ్ రావడము, వాడికి కూడా ఒక గోల్, పర్పస్ క్రియేట్ అవ్వడము అది జరుగుతుంది. నేను మీకు చూపిస్తాను ఒక కెరీర్ కౌన్సిలింగ్. అంటే మనం అంత డీటెయిల్డ్‌గా వెళ్ళలేము ఇప్పుడు ఇంత టైంలో. బట్ నేను ఒక ఇది చూపిస్తాను మీకు. ఏంటి? వెళ్ళిపోయానా బయటికి? కాదు కదా? ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్‌లో డెస్క్‌టాప్ మీద అదే డెస్క్‌టాప్ అట్లా. ఇంటూ కొడితే ప్లీజ్ వెయిట్ డియర్ స్టూడెంట్, డియర్ పేరెంట్స్. ఇది స్క్రీన్ షేరింగ్ ఎట్లా, ఇది ఇంటూ కొట్టేయచ్చా ఇది? ఆ ఫైల్ అంటే ఇప్పుడు ఇది డౌన్ చేశారు. సార్ డౌన్ చేయి. ఆ ఫైల్ ఓపెన్. ఇది పోవట్లేదు ఇది. ఇది డౌన్. వెరీ గుడ్.
ఇక్కడ PTM అది ఫైల్ ఓపెన్ చేసాము. ఇప్పుడు వచ్చిందా స్క్రీన్ కనపడి? మీకు కనిపిస్తుందా? షేర్ది కొట్టమంటారు, రెడ్ కలర్. వచ్చిందా? మళ్ళీ లింక్ అది వస్తుంది ఏంటి? అందులో కాదంట, జూమ్లో అంటారు. జూమ్లో ఇది పెద్ద చేస్తే అది ఇది గ్రీన్ కలర్. ఇక్కడ స్క్రీన్ షేరింగ్. వచ్చింది కదా? డియర్ పేరెంట్స్, ఐ హోప్ మీకు ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అనుకుంటున్నాను. మీకు కనిపిస్తుందా అండి స్క్రీన్? స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది కదా? ఇది చేంజ్ అవ్వట్లేదు. దాన్ని క్లిక్ చేసుకుంటాను. ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది. This is a process of joining various types of engineering colleges అండి. ఇప్పుడు మనం కనుక చూస్తే టోటల్ కాలేజెస్ వచ్చేసి మనము 3 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ కేటగిరీలో అడ్మిషన్స్ విత్ JEE పర్సంటైల్. స్టూడెంట్కి పర్సంటైల్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు జోసా కౌన్సిలింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. జాయింట్ సీట్ ఎలొకేషన్ అథారిటీ అని చెప్పి ఆన్లైన్లో జోసాలో ఒక 6 రౌండ్స్ ఆఫ్ కౌన్సిలింగ్ జరుగుతాయి. అందులో ఈ కాలేజెస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అవి ఏమేమి కాలేజెస్ అనేవి కేటగిరీ 1 అనమాట. కేటగిరీ 2 ఏంటంటే జోసాలో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా బట్ JEE పర్సంటైల్ ద్వారా వాళ్ళు సీట్స్ ఇస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధీరుభాయ్ అంబానీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. లాస్ట్ ఇయర్ one student got 1 crore package in the Dhirubhai Ambani college. But Dhirubhai Ambani college seat etla vastadi, manaku vachina JEE percentile tho we have to apply to that college. So atvanti colleges anni category 2 lo pettam. Category 3 endante JEE percentile not considered but conducts own examination. For example BITS Pilani, Manipal University, VIT, Amrita ivi unnai anukondi. వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు JEE పర్సంటైల్తో సీట్ ఇవ్వరు, వాళ్ళు ఓన్ ఎగ్జామినేషన్ కండక్ట్ చేస్తారు. అట్లాంటివి ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం పోతే కనుక కేటగిరీ 1. కేటగిరీ 1లో మనకి ఏం కాలేజెస్ ఉంటే 23 IITs, 32 NITs, 5+25+1 అనొచ్చు. ఇవి IIITs. అంటే అవి చెప్తాను ఏంటి IIITs అనేవి. 32 GFTIs ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ ఎంత రాస్తున్నారు? 2018లో 11 lakhs రాశారు. క్వాలిఫైయింగ్ అయిన స్టూడెంట్స్ లాస్ట్లో చూడండి 2.3. అట్లాగే 22లో 10 lakh స్టూడెంట్స్ రాశారు, 2.5. ఇప్పుడు మీరు 2024 పిక్చర్ కనుక తీసుకుంటే 14,76,000 స్టూడెంట్స్ మనకి రిజిస్ట్రేషన్స్ అయినాయి. బట్ 14,15,000 స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామినేషన్ రాశారు లాస్ట్ ఇయర్. సో ఇప్పుడు ఇందులోకి వస్తే మనకి ఒక IIT రూర్కి ఒక పిక్చర్ పిల్లలకి కొంచెం ఇన్స్పిరేషన్ రావడానికి, తర్వాత IIT వారణాసి, IIT గోవా. ఇప్పుడు జోసా అంటే ఏంటంటే ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలొకేషన్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ సీట్స్ 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి జోసా, ఒకటి CSAP అన్నమాట.
నేను మీకు కొద్దిగా ఫాస్ట్గా బ్రీఫ్గా చెప్తాను. పిల్లలకైతే చాలా చాలా డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడడం జరిగింది. జోసా అంటే జాయింట్ సీట్ అలొకేషన్ అథారిటీ 6 రౌండ్స్ ఉంటదన్నమాట ఇది. ఇవి మెయిన్లీ ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్, ట్రిపుల్ ఐటీస్, జిఎఫ్టిఎస్ తప్ప ఎవరు దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఉండదు. ఇప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ కి ఒక చాయిస్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది అనమాట. మీకు ఒక 20 days టైం ఇస్తాడు. ఎవ్రీడే మార్చుకోవచ్చు చాయిస్ ఫిల్లింగ్. అంటే మనకి 99% వచ్చింది. 99% వచ్చినప్పుడు స్టూడెంట్ సిఎస్సి కావాలి నాకు, ఇఫ్ నాట్ ఈసీఈ కావాలి, ఇఫ్ నాట్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్, ఇట్లా చాయిస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద కోర్సెస్ చాయిస్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది. అట్లాగే ఆర్డర్ ఆఫ్ ద ఇన్స్టిట్యూట్స్ కూడా చాయిస్ ఫిల్లింగ్ ఉంటుంది. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ రౌండ్ కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్కి ఒకవేళ ఎన్ఐటి వరంగల్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ రావాలి, కంప్యూటర్ సైన్స్ వచ్చేసింది అనుకోండి, ఫ్రీజ్ అనే ఆప్షన్ నొక్కుతాడు. ఫ్రీజ్ అనే ఆప్షన్ చేస్తే ఇంకా వాడు ఇక బయటకు వెళ్ళిపోతాడు అన్నమాట జోసా కౌన్సిలింగ్ నుంచి. ఆడిక ఆ సీటు వాడికి అలాట్ అయిపోతుంది. ఒకవేళ అట్లా వద్దు నాకు సేమ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో వాడికి సపోజ్ మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చింది, వాడికి లేదు నాకు కంప్యూటర్ సైన్స్ వస్తుందా అని అంటే మళ్ళీ వాడు స్లైడింగ్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకోవాలి. స్లైడింగ్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే ఆ 6 rounds వరకు చెక్ చేస్తారు అనమాట వాడికి వస్తుందా లేదా అని. ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంటుంది ఫ్లోటింగ్. ఫ్లోటింగ్ ఏంటంటే ఓకే ఇక్కడ నాకు కంప్యూటర్ సైన్స్ రాలేదు, వేరే ఇన్స్టిట్యూట్స్లో, వేరే ట్రిపుల్ ఐటీస్లో కానీ, జిఎఫ్టిఎస్లో కానీ, లేకపోతే ఎన్ఐటీస్లో కానీ ఎక్కడైనా వస్తుందా అనేది ఆ ఫ్లోటింగ్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకుంటాడు. అట్లా 6 rounds ఆఫ్ జేఈ జోసా కౌన్సిలింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా సీట్స్ అన్ని కొన్ని మిగిలిపోయినప్పుడు ఐఐటీస్ అయితే ఇక్కడ ఫిల్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ సిసాబ్ కౌన్సిలింగ్ అని వస్తుంది, సెంట్రల్ సీట్ అలొకేషన్ బోర్డ్. ఇది ఏంటంటే ఓన్లీ ఎన్ఐటి, లాస్ట్ లైన్ చూడండి, ఎన్ఐటీస్, ట్రిపుల్ ఐటీస్, జిఎఫ్టిఎస్ మాత్రం దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఐఐటీస్ అక్కడ అయిపోతాయి అన్నమాట. అంటే జోసాలో మిగిలిపోయిన సీట్స్ సిసాబ్లోకి వస్తాయి. అసలు సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సీట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయంటే ఐఐటీస్ 23 ఐఐటీస్లో 17,000 అరౌండ్ సీట్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే 32 ఎన్ఐటీస్లో 27,000 సీట్స్ ఉన్నాయి. అట్లాగే ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనే ట్రిపుల్ ఐటీస్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అనే ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇండియన్లోనేమో 8,400, ఇంటర్నేషనల్లో 1,660. టోటల్గా జిఎఫ్టిఐస్ అన్ని ఉన్నాయి, అవి నేను చెప్తాను ఇప్పుడు. అందులో 23,300, టోటల్లీ ఒక 77,360 సీట్స్ మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నాయి. కానీ ఎంతమంది ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు? 14 lakh పైన ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు. ఇప్పుడు డీటెయిల్స్లోకి వెళ్తే దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఐటీస్ గివింగ్ అడ్మిషన్స్ విత్ జేఈ పర్సంటైల్. ఇవన్నీ జోసాలో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ఏంటి అవి? ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఒక రకం, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్. అంటే ఈ ట్రిపుల్ ఐటీలో ఫస్ట్ ఐ ఏదైతే ఉందో కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ అనే పేరు మీద ఉంటాయి, కొన్ని ఇండియన్ అనే పేరు మీద ఉంటాయి. ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ బోర్డు మీద దేర్ ఆర్ 5 ట్రిపుల్ ఐటీస్ విచ్ ఆర్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్. అందులో ద బెస్ట్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఏంటంటే హైదరాబాద్ ట్రిపుల్ ఐటీ 1998. ఇది పీపీపీ మోడల్లో రన్ అవుతుందండి. అంటే ప్రైవేట్ పబ్లిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనే మోడల్లో రన్ అవుతుంది. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా అందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. సో వీళ్ళు రిజర్వేషన్ ఫాలో అవ్వరు. సో నో రిజర్వేషన్స్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ ఇన్ ద ఐఐటి, ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్, ట్రిపుల్ ఐటీ బెంగళూరు, ట్రిపుల్ ఐటీ పూణే, లైక్ దిస్. ఇవన్నీ ఒక 5 ఉన్నాయి చూడండి ఇక్కడ. సో ఇప్పుడు ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి తెలియదు ఏంటి అంటే ఒక జేఈ మెయిన్ పర్సంటైల్ 75% ఆఫ్ సీట్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ అప్ విత్ జేఈ పర్సంటైల్. బట్ 25% కి ఇంకొక 6 ways టు ఎంటర్ ద ట్రిపుల్ ఐటీ హైదరాబాద్ ఉందండి. ఆ 6 ways ఏంటి అనేవి అంటే యూజీడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు, ఇంటర్మీడియట్ మంచి పర్సంటేజ్ వచ్చినా కూడా ఒక అప్లికేషన్ పడేయచ్చు, వాడిని ఇంటర్వ్యూకి పిలిచి ఇంటర్వ్యూలో బెటర్ చేస్తే తీసుకుంటారు. అట్లాగే ఒలింపియాడ్స్ ఎవరైనా రాసుంటే వాళ్ళని తీసుకుంటాడు. ఇట్లా కొన్ని ఉన్నాయి, మన స్టూడెంట్స్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చాము. ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కొన్ని పిక్చర్స్, హైదరాబాద్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఎగ్జైటింగ్ క్యాంపస్ అండ్ ట్రిపుల్ ఐటీ బెంగళూరు ఎగ్జైటింగ్ క్యాంపస్ అండ్ ట్రిపుల్ ఐటీ పూణే. ఈ పిక్చర్స్ స్టూడెంట్స్ చూడటం వల్ల ఏముందంటే కొంత వాడు బ్లడ్ బాయిల్ అయ్యి ఒక పర్పస్ బిల్డ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది.
దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ చేసి వాడిని మోటివేట్ చేసి ఒక గోల్ పెట్టుకోమని చెప్పడం అనమాట. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ IIIT హైదరాబాద్ ఉందనుకోండి, 505 సీట్సే ఉంటాయి. IIIT బెంగళూరులో 216 ఉంటాయి, పూణే 269, రాయ్పూర్ 180. ఇవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ అనమాట, అంటే 1660. బట్ మనం వీ షుడ్ నాట్ ఫాల్ ఇన్ ద ట్రాప్ దట్ ఏది IIIT ఇంటర్నేషనల్ గ్రేటర్ దాన్ ఇండియన్ కాదండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఎన్ని ఉన్నాయి అని అంటే, ఇక్కడ ఒక 5 వచ్చినాయి మీకు. IIT అలహాబాద్, మొన్న మన స్టూడెంట్స్ ఒక 3 స్టూడెంట్స్ IIIT అలహాబాద్లో జాయిన్ అయ్యారు, IIIT కోటాలో జాయిన్ అయ్యారు, IIIT అంతే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి IIIT గౌహతి, IIIT కొట్టాయంలో జాయిన్ అయ్యారు మనోళ్ళు. జబల్పూర్లో సిద్ధార్థ్ రెడ్డి అనే స్టూడెంట్ జాయిన్ అయ్యాడు. అట్లాగే బగల్పూర్, తర్వాత రాయచూర్, తర్వాత చూడండి ఇంకా మనకి హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉనా అని ఉంది, శ్రీ సిటీ చిత్తూరులో ఉంది, మనకి నాగ్పూర్, వడోదర, కాంచీపురంలో జాయిన్ అయ్యారు మన స్టూడెంట్స్. తర్వాత వచ్చేసి కర్నూలులో ఉంది, రాంచీలో ఉంది. తర్వాత IIIT సేనాపతి, తర్వాత అంటే మణిపూర్, తర్వాత వెస్ట్ బెంగాల్ కళ్యాణి, తర్వాత తిరుచిరాపల్లి తమిళనాడు. సో ఇట్లా మనకి 25 IIITs ఉంటాయి. ఈ IIITs అన్ని కూడా ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అన్నమాట. ఒకే ఒకటి చాలా స్పెషల్గా ఉంటుంది, అదేంటంటే IIIT ఢిల్లీ. దీన్ని ఏమంటారంటే ఇంద్రప్రస్థ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ. ఇట్ ఈస్ నైదర్ ఇంటర్నేషనల్ నార్ ఇండియన్ అన్నమాట. ఇది ఒక స్పెషల్. ఢిల్లీలో ఒక 5 ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళందరూ కలిసి జేఏసీ కౌన్సిలింగ్ అని పెట్టుకుంటారు అన్నమాట. సో మీకు కింద రాసాను చూడండి, డస్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ జోసా బట్ పార్టిసిపేట్స్ ఇన్ జేఏసీ జాయింట్ అడ్మిషన్ కౌన్సిల్ అని చెప్పి ఆ కౌన్సిలింగ్ లో మనం అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఢిల్లీ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ, నేతాజీ సుభాష్ యూనివర్సిటీ, ఇందిరాగాంధీ టెక్నికల్ యూనివర్సిటీ, అట్లాగే ఇంద్రప్రస్థ, ఇవన్నీ కూడా దాని కిందకు వస్తాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే టాప్ IIITs ఒకసారి మీరు పరిశీలిస్తే ఫస్ట్ 2 వచ్చి ఇంటర్నేషనల్, హైదరాబాద్, బెంగళూరు. కానీ అలహాబాద్ అనేది ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్, అది 4th ప్లేస్. అట్లాగే ఇంద్రప్రస్థ ఢిల్లీ అనేది 4th ప్లేస్ అన్నమాట. ఇది 3rd ప్లేస్ అలహాబాద్. ఇట్లా ఈ ఆర్డర్లో మనకు ఉంటాయి. అది ఇండియన్ అవ్వచ్చు, ఇంటర్నేషనల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే మీరు ఇంకా ఇంద్రప్రస్థ అవ్వచ్చు. బట్ ఏవి బెటర్గా ఉన్నాయనేది ఇక్కడ చూడొచ్చు. కొన్ని పిక్చర్స్ IIIT కాంచీపురం. మన స్టూడెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే, ఇక్కడ రిలాక్స్ అవ్వకంటారా నాయన, అక్కడ పోయి ఆ కాంచీపురం IIITలో సీట్ కొట్టు. అక్కడున్న గ్రౌండ్స్, అక్కడున్న ఎమ్యూనిటీస్, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్లో ఉన్న ఆ కాలేజెస్లో ఒక్కసారి ఎంటర్ అయితే అక్కడ చదువుకుంటే లైఫ్ మారిపోతుంది. చూడండి, IIIT కొట్టాయం, తర్వాత IIIT అలహాబాద్, తర్వాత IIT ముంబై, తర్వాత చెన్నై IIT, ఆ తర్వాత పాట్నా. అట్లాగే స్టూడెంట్స్కి కొన్ని ఇవి కూడా ప్లే చేయడం జరుగుతుంది, అంటే కొన్ని వీడియోస్. IIT ఇండోర్.
సో పేరెంట్స్కి చెప్పేది ఏంటంటే ఈ వీడియోస్, ఈ పిక్చర్స్ కొన్ని మనం డిస్ప్లే చేయటం వల్ల, ప్లే చేయడం వల్ల స్టూడెంట్స్కి ఏంటంటే ఒక బ్లడ్ బాయిల్ అవుతూ వాడు ఒక పర్పస్తో బతుకుతాడు. అంటే నేను కూడా ఇంత మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్ళాలి అనే ఆహ్, ఒక డ్రీమ్ ఏర్పడుతుంది అనేది పాయింట్ అనమాట. ఇప్పుడు ఏంటంటే నెక్స్ట్ ఎన్ఐటీస్ ఉన్నాయి. తర్వాత జిఎఫ్టిఐస్ ఉన్నాయి. జిఎఫ్టిఐస్ అంటే గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నమాట. ఆ తర్వాత బిట్ మిశ్రా ఉంది. ఇప్పుడు బిట్ మిశ్రా అనేది మీకు 780 ఏకర్స్ లో ఉంది. 780 ఏకర్స్. బిట్ మిశ్రా అనేది బిట్స్ పిలాని వాళ్ళదే. బట్ బిట్ మిశ్రా అనేది గవర్నమెంట్ ఫండెడ్ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్. గవర్నమెంట్ ఫండింగ్ చేస్తుంది దానికి. అది ఒక కెనడియన్ యూనివర్సిటీ లెవెల్లో ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి చూస్తే చాలా చాలా మంచి ప్యాకేజెస్ వచ్చినాయి దీంట్లో నుంచి. ఇదేంటంటే ఇవన్నీ కూడా జోసా కౌన్సిలింగ్ లో నుంచి వస్తాయి అన్నమాట. సో జోసా కౌన్సిలింగ్ లో ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్, ట్రిపుల్ ఐటీస్ అండ్ జిఎఫ్టిఐస్ అన్నమాట. మనకి ఇప్పుడు ఒకవేళ బిట్ మిశ్రా చూసినట్టయితే కొద్దిగా ఇది ఒక్కసారి మీరు చూడండి. సో పేరెంట్స్ కి చెప్పేది ఏంటంటే ఇవన్నీ మళ్ళీ మనము స్టూడెంట్స్ తో బాగా డీటెయిల్డ్ గా ఇవి డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. మనము కొంచెం బ్రీఫ్ గా పోదాము, ఎందుకంటే టైం సరిపోదు. ఇప్పుడు కేటగిరీ 1 కాలేజెస్ ఏంటంటే ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్, ట్రిపుల్ ఐటీస్, జిఎఫ్టిఐస్. జేఈ పర్సంటైల్ తో జోసా అండ్ సీసాప్ కౌన్సిలింగ్ లో రావాలి. కొన్ని కాలేజెస్ ఉంటాయి, అవి కేటగిరీ 2. వీళ్ళు జోసాలోకి రారు. వీళ్ళు ఏమొస్తుందంటే చూడండి ఇక్కడ, దీస్ ప్రెస్టీజియస్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఆఫర్ ద అడ్మిషన్స్ విత్ జేఈ పర్సంటైల్. జేఈ పర్సంటైల్ ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు చూడండి DAIICT ఉంది ఇక్కడ. అంటే ధీరుభాయ్ అంబానీ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ. ఇప్పుడు ఎల్ఎన్ మిట్టల్ ఉంది, లక్ష్మీ నివాస్ మిట్టల్ కాలేజ్. అట్లాగే శివ సుబ్రహ్మణ్య నాడార్ ఢిల్లీ. అట్లాగే ఢిల్లీ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ, ఇందిరాగాంధీ ఢిల్లీ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ ఫర్ విమెన్. ఎవరైనా డిఫెన్స్ లో ఉన్న పేరెంట్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఎంత పెద్ద ర్యాంక్ వచ్చినా సరే ఢిల్లీలో ఇందిరాగాంధీ ఈ ఢిల్లీ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ ఫర్ విమెన్ లో సీట్ వస్తుంది. అట్లాగే నేతాజీ సుభాష్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్నాలజీ, శస్త్రా డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి ఇట్లాంటివి. ఇవన్నీ కూడా జేఈ పర్సంటైల్లో ఒక స్టూడెంట్కి జేఈ పర్సంటైల్లో కొంత పర్సంటైల్ సరిగ్గా రాకపోయినా జేఈ మెయిన్లో సీటు అంటే ఎన్ఐటీస్లో సీటు మిస్ అయినా కూడా వాట్ నెక్స్ట్ అంటే టాప్ క్లాస్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్లో 85 lakhs, 90 lakhs, 1.25 crore, 1 crore ఇట్లాంటి ప్యాకేజెస్లో ఉన్న జాబ్స్ వచ్చిన ఇన్స్టిట్యూట్స్ అన్నమాట ఇవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ధీరుభాయ్ అంబానీ గుజరాత్లో ఉంది, 50 acres లో మీకు 1 crore per annum వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్. అట్లాగే మీరు నేతాజీ చూడండి, నేతాజీ 83లో వెరీ ఓల్డ్ ఇన్స్టిట్యూట్. అండ్ మీకు నేతాజీ ఎన్ని క్యాంపస్లు ఉన్నాయంటే మనకి టోటల్లీ 3 campuses ఉన్నాయి, 145 acres లైక్ దట్. అండ్ నెక్స్ట్ NSUIT ప్లేస్మెంట్ చూస్తే మీరు NSUT 1.25 CR ఉంది. ఒకసారి మీరు అది చూడండి, లక్ష్మీ నివాస్ మిట్టల్, ఇలా ఎల్ఎన్ మిట్టల్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ టాప్ 10 richest man in the India. See,
వెరీ బిగ్ క్యాంపస్. బట్ మీరు బాటంలో చూడండి, అబోవ్ 93 పర్సెంటైలర్స్ ఆల్సో కెన్ అప్లై టు దిస్. చాలా మంది స్టూడెంట్స్కి మంచి కొంత పర్సెంటైల్ సరిగ్గా రాకపోయినా ఈ రోడ్ సైడ్ గల్లీ కాలేజీల్లో అనవసరంగా జాయిన్ అయ్యే బదులు ఇట్లాంటి మంచి మంచి ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నాయి మనకి. మనకు ముందే తెలుసుకొని ఉంటే పేరెంట్స్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ మేము కానీ గైడ్ చేయగలిగితే బెనిఫిట్ అవుతారు పిల్లలు అనేది మెయిన్ మోటో ఆఫ్ దిస్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇవి ఇక క్యాంపస్ టూర్లు కొన్ని చిన్న చిన్నవి పెట్టా పిల్లలకి ఒక అవగాహన వస్తుంది అక్కడ. సో ఇది లక్ష్మీ నివాస్ మిట్టల్. ఇది వచ్చి నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది శివ సుబ్రహ్మణ్యన్ ఆర్డర్. చూడండి చాలా వరల్డ్ క్లాస్ ఉంటాయి ఇవి. సో ఇవన్నీ కూడా మనం జేఈ పర్సంటైల్ ద్వారా మనము వెళ్ళిపోవచ్చు స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ ఢిల్లీ టెక్నాలజికల్ యూనివర్సిటీ, ఇది కూడా జేఈ పర్సంటైల్ ద్వారా మనం సో ఇవి చాలా డీటెయిల్డ్గా పిల్లలతో మాట్లాడటం జరిగింది. మనము కేటగిరీ 3 చూద్దాము. కేటగిరీ 1 వచ్చేసి ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్, ట్రిపుల్ ఐటీస్, జిఎఫ్టిఐస్. కేటగిరీ 2 వచ్చి చాలా చాలా ప్రామినెంట్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఏకర్స్లో. అవి చాలా చాలా పెద్ద యూనివర్సిటీస్, చాలా స్పోర్ట్స్ ఎమ్యూనిటీస్ కానీ, లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ కానీ, స్టూడెంట్ టీచర్ రేషియో కానీ తక్కువ ఉండడము, ఇదంతా చాలా పవర్ఫుల్ ఉన్నాయి. అవన్నీ కూడా జేఈ పర్సంటైల్లో మనకు కొంత ఎన్ఐటీలో సీట్ మిస్ అయినా కూడా ఇట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ చూస్ చేసుకోవచ్చు మనం. తర్వాత ఇప్పుడు కేటగిరీ 3 అంటే నేను ఇందాక మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినట్టు కేటగిరీ 3 అంటే ఒక స్టూడెంట్ నేను ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతాను, బోర్డు ప్రిపేర్ అవుతాను. ఇంకో విషయం ఏంటంటే బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్లో మార్క్స్ని బట్టి కూడా సవితా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అని, వెల్టెక్ అని, మార్వాడి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ గుజరాత్, ఇట్లాంటి చాలా కాలేజెస్ ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ పర్సంటేజ్తో కూడా సీట్స్ ఇస్తున్నాయి. ఇప్పుడు సవితా ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తీసుకోండి, మొన్న ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్లో 21 ప్లేస్ వచ్చిందాన్ని, 21st ప్లేస్. 21st ప్లేస్ వచ్చిన దానికి. బట్ వాళ్ళు ఇస్తున్న సీట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నారు? ఓన్లీ ఇంటర్మీడియట్ పర్సంటేజ్తో ఇస్తారు వాళ్ళు. 90% వస్తే 2 lakhs, 93% వస్తే 1.75, అట్లా వాళ్ళు డైరెక్ట్ సీట్స్ ఇస్తారన్నమాట. ఇప్పుడు మీకు అత్యంత ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఇదేంటంటే పిల్లలకి చెప్పింది ఒకసారి పేరెంట్స్ కూడా బ్రీఫింగ్ ఇద్దామని. చూడండి, ఎంసెట్ ఎగ్జామినేషన్ ఉంది ఫస్ట్. ఒక స్టూడెంట్ ఓన్లీ ఎంసెట్ లెవెల్ ప్రిపరేషన్ చేస్తాను అని అంటే చూడండి, ఇక్కడ స్లోగన్ ఏంటంటే బిగ్ ఆపర్చునిటీస్ విత్ స్మాల్ ఎఫర్ట్స్ అన్నమాట. అంటే గ్రాబ్ ద వరల్డ్ క్లాస్ ఆపర్చునిటీస్ విత్ జస్ట్ ఎంసెట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. ఎట్లాగా చూడండి, టిఎస్ ఎంసెట్, ఏపీ ఎంసెట్ రాసుకోవచ్చు, కామెడ్కే రాయొచ్చు, సియుఈటి రాయొచ్చు, మణిపాల్ రాయొచ్చు, శివ సుబ్రహ్మణ్యన్ ఆర్డర్ రాయొచ్చు, బిట్స్ రాయొచ్చు, విఐటి, అమృత, ఐసర్, ఇన్ని రకాల ఎగ్జామ్స్ పిల్లడు రాసుకోవచ్చు. మీరు ఒకటే చూసుకోండి, స్టూడెంట్స్ ఇప్పటి నుంచి లెక్కేసుకుంటే మన జూన్ ఎండింగ్ వరకు, మెయిన్లీ ఏప్రిల్, మే, జూన్లో ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ జరుగుతాయి. ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్నీ కూడా మేము నోటిఫికేషన్స్ చూసి ఆ టైంకి మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము. మనం కొత్తగా యాప్ కూడా ఒకటి తీసుకొచ్చాం, వాల్యూవర్క్ ఎడ్యుకేషనల్ యాప్. అది పేరెంట్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. అందులో మేము నోటిఫికేషన్స్లో పెడతా ఉంటాము.
ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ పడినప్పుడు మన పిల్లలకి నోటీస్ బోర్డులో పెట్టి పిల్లలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఈ ఎగ్జామ్ కట్టుకోండి అని. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కామెడ్కే ఎగ్జామినేషన్ ఉంది చూడండి. ఈ కామెడ్కే ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి ఇవన్నీ ఒక్కసారి మనం చూద్దాము. ఎంసెట్ ఒక్కటి రాయకుండా ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోవడం వల్ల స్టూడెంట్ లాస్ట్లో ఎక్కువ ప్లాన్ ఏ, ప్లాన్ బి, ప్లాన్ సి ఇట్లా ఉంటాయి మన దగ్గర. ఇప్పుడు ఎంసెట్ వల్ల దేనికి ఎంసెట్ వల్ల ఎగ్జామినేషన్ వస్తుంది అంటే దేనికి రాస్తాం అది అంటే స్టేట్ గవర్నమెంట్ యూనివర్సిటీస్ అండ్ లోకల్ టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్, రైట్? సో ఎన్ని టాప్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నాయని ఇవ్వడం జరిగింది ఇక్కడ. ఒక ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ పిక్చర్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పుడు కామెడ్కే దేనికి కామెడ్కే అంటే కర్ణాటకలో ఒక 40% ఆఫ్ సీట్స్ దీని నుంచి ఫిల్ అవుతాయి. అంటే 190+ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఆఫ్ కర్ణాటక పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. అందులో మీరు చూసుకుంటే బిఎంఎస్, ఆర్వి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఎంఎస్ రామయ్య, మొన్న ఒక బాబు 522 వచ్చింది కామెడ్కేలో. వాడి పేరు కౌస్తుబ్ రెడ్డి. వాడికి 522లో ఆర్వి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా ఆర్వి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో సీట్ రావాలంటే చదవాలంటే డొనేషన్తో 60 lakhs అవుతుంది. మరి ఇందులో వాడికి జస్ట్ ఫ్రీ సీట్ వచ్చిందండి. ఎందుకు వాటిల్లో జాయిన్ అవ్వాలి? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి సిబిఐటి ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద టాప్ 1 ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఇన్ ద తెలంగాణ. బట్ సిబిఐటికి ఒక 10 times బెటర్ కాలేజెస్ అనమాట ఇవి. ఇప్పుడు బిఎంఎస్ తీసుకుంటే మీరు స్క్రీన్ మీద 1947లో పెట్టాడు ఆ కాలేజ్. 1963లో ఆర్వి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పెట్టారు. ఎంఎస్ రామయ్య 62 ఎస్టాబ్లిష్. ఇట్లాంటి చాలా పవర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్స్ కామెడ్కే ఎగ్జామ్ ద్వారా సీట్స్ ఇస్తాయి. మరి కామెడ్కే అంటే ఏంటిది? ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే స్టూడెంట్ రాస్తున్నాడో ఎంసెట్లో 180 minutes 160 bits ఉంటాయి. కామెడ్కేలో ఎట్లా ఉంటాయి? 180 minutes 180 bits ఉంటాయి. అంటే ఇంకో 20 bits ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి. బట్ లెవెల్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఏంటి అంటే ఎంసెట్ కన్నా తక్కువ లెవెల్ అని. అంటే ఒక స్టూడెంట్ ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు కామెడ్కే రాసుకోవడంలో చాలా ఈజీగా రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఎంసెట్ కన్నా తక్కువ లేవు. అండ్ వాడేం కర్ణాటక వెళ్ళి రాయక్కర్లేదు, ఇక్కడ ఎక్కడో కంప్యూటర్ ఎగ్జామ్ రాసేస్తే సరిపోద్ది, ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్. సో దీనివల్ల మనకి ప్లాన్ బి ఉంటుంది అనమాట పేరెంట్స్కి. మళ్ళీ ఎంసెట్ ఇక్కడ మంచి కాలేజీల్లో మనకు కావాల్సిన సీట్ రాకపోతే అట్లా దీంట్లో 60 180 minutes అట్లా ఉంటుంది. దీంట్లో కూడా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు. మన ఎంసెట్ లాగానే నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉండదు అనమాట. ఇప్పుడు ఆర్వి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చాలా చాలా క్లాసికల్ కాలేజ్. ఒకసారి మీరు జస్ట్ ఒక 2 minutes చూడండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా మీకు ఇంకా కాలేజెస్ గురించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మేము ఇక్కడ చెప్తాం మీకు. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సియుఈటి అని ఒక పవర్ఫుల్ ఎగ్జామ్ ఉందండి, కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్. ఈ ఎగ్జామినేషన్ కూడా జస్ట్ ఎంసెట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్తో రాసుకోవచ్చు పిల్లలు. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బాబు మొన్న హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది సియుఈటి రాయడం వల్ల. ఒక పాపకి ఢిల్లీ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సీట్ వచ్చింది. అసలు హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఇప్పుడు మీరు ఎంసెట్ రాయడం ద్వారా స్టేట్ లెవెల్ యూనివర్సిటీస్లో సీట్స్ వస్తాయి. ఓన్లీ తెలంగాణ, ఆంధ్రాలో ఉన్న టాప్ యూనివర్సిటీస్లో సీట్స్ వస్తాయి. అదే మీరు సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి కదా మనకి, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో సీట్ ఎట్లా వస్తుంది? కామన్ యూనివర్సిటీ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ రాయాలి. అది సియుఈటి క్యూట్ ఎగ్జామ్ అంటారు దీన్ని. ఈ క్యూట్ ఎగ్జామ్ వల్ల మరి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో ఎందుకు చదవాలి? దాని గ్రేట్నెస్ ఉందా అంటే మీరు ఒక 2 minutesలో చెప్తా మీకు ఒక విషయము. మన యూనివర్సిటీస్ ఏవి కూడా ఈ స్టాన్ఫోర్డ్ లెవెల్ యూనివర్సిటీ, ఫారిన్ లెవెల్ అంటే టాప్ 10 యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కాలిఫోర్నియా, ఎంఐటి, స్టాన్ఫోర్డ్, హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ లెవెల్కి మన యూనివర్సిటీస్ ఇంకా డెవలప్ కాలేదు. అందుకని ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఒక ఎంకరేజ్ చేస్తుంది ఏంటంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ అవార్డు ఇస్తుంది అనమాట.
ఎట్లా ఇస్తుంది? ఒక 20 పాయింట్స్ ఫాలో అయితే, అంటే ఒక స్టూడెంట్ టీచర్ రేషియో 1:10 ఉండాలి, ఇంటర్నేషనల్ లైబ్రరీ ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్స్ పబ్లిష్ చేస్తూ ఉండాలి ప్రొఫెసర్స్, అండ్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ టైఅప్ అయ్యండి. ఇట్లా చాలా చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి. Those institutes which are following all these 20 points, they will be awarded as a Institute of Eminence Award. With that award, they will be given 1,000 crore rupees ఇస్తారు వాళ్ళు. అంటే 1,000 crores ఫండింగ్ ఇస్తారు. అట్లాంటి ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే అంటే దేర్ మెయిన్ మోటో ఈజ్ కమింగ్ 5 to 10 years లో మన యూనివర్సిటీస్ ని హార్వర్డ్ లెవెల్ కి, స్టాన్ఫోర్డ్ లెవెల్ కి తీసుకుపోవాలనేది. సో 10 గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్కి ఇచ్చింది, 10 ప్రైవేట్కి ఇచ్చింది. ఈ 10 గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో ఇప్పటికి 8 సెలెక్ట్ అయినాయి. అందులో ఒకటి హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. సో స్టూడెంట్కి ఇంత మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసినప్పుడు వాడు ఏం చేస్తాడు? ఎస్, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో చదువుకోవాలనుకుంటాడు. అది చదువుకోవాలంటే వాడు ఏం చేయాలి? సియుఈటి ఎగ్జామ్ రాయాలి. సో ఆ సియుఈటి ఎగ్జామ్ పడినప్పుడు మేమే చూస్తాము, మేము ఆ టైంకి ఆ నోటిఫికేషన్స్ మీకు చెప్తాము, మీరేమి కంగారు పడద్దు, ఇవన్నీ మేము ఎక్కడ ఎతకాలి అని మేము చూసుకుంటాం. అవన్నీ మీరు ఆ టైంకి అది ప్రాసెసింగ్ చేసుకొని ఫీజు కట్టుకుంటే సరిపోతుంది. తర్వాత మనకి టోటల్లీ అంటే మన సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ 44 పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి దీంట్లో. తర్వాత కొన్ని పిక్చర్స్ పిల్లల కోసం ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ, సెంట్రల్ యూనివర్సిటీస్ ఇవన్నీ, హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ, అట్లాగే తేజ్పూర్ అస్సాం సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ. సో ఇవన్నీ స్టూడెంట్స్కి ఎక్కువ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయిరా బాబు అని చెప్పటం వల్ల వాడికి ఒక డ్రీమ్ ఏర్పడుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమింగ్ మణిపాల్ యూనివర్సిటీ, ఇది కూడా పక్కన నేను రాసే చూడండి, ఐఓఈ అని ఉంది. అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ అవార్డులో ప్రైవేట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో 4 ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వచ్చింది. మణిపాల్ యూనివర్సిటీ ఒకటి, తర్వాత బిట్స్ పిలాని పిలాని బ్రాంచ్కి వచ్చింది. అట్లాగే మణిపాల్లో కూడా 7 ఉన్నాయి. అందులో మణిపాల్ యూనివర్సిటీ మణిపాల్ ప్లేస్లో ఉన్న కర్ణాటకలో ఉన్న దానికి వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చి శివసుబ్రహ్మణ్య నాడార్ ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి వచ్చింది. ఢిల్లీలో ఉంటుంది అది, ఎస్ఎస్ఎన్ ఢిల్లీ. తర్వాత ఇంకొకటి జిందాల్ యూనివర్సిటీకి వచ్చింది. జిందాల్ యూనివర్సిటీలో టెక్నికల్ స్టడీస్ లేవు. సో మనకి మణిపాల్ కానీ, బిట్స్ పిలాని కానీ, లేకపోతే ఎస్ఎస్ఎన్ ఢిల్లీ కానీ, ఇది ఖచ్చితంగా మనం జాయిన్ అవ్వాల్సిన కాలేజెస్ అనమాట. 1956లో మనకి మణిపాల్ యూనివర్సిటీ పెట్టడం జరిగింది. తర్వాత దాని మీద ఒక వర్చువల్ టూర్ ఉంది, అది మనం స్టూడెంట్స్కి ప్లే చేసాము, ఇప్పుడు వద్దు మనం. ఇట్లా తర్వాత 295 ఏకర్స్లో ఆ క్యాంపస్ ఉంది. దీనిలో ఎగ్జామినేషన్ ఎట్లా ఉంటుంది? ఓన్లీ 60 బిట్స్ ఇస్తాడు. 60 బిట్స్కి మనకి మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్లోనేమో +4 -1 ఉంటుంది. బట్ న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్ క్వశ్చన్స్లోనేమో +4 0 ఉంటుంది. అంటే టోటల్లీ వాడు ఒక 60 క్వశ్చన్స్ ఇంటూ 4 మార్క్స్ అండి. అంటే 240 మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంటుంది మణిపాల్ యూనివర్సిటీ. సో స్టూడెంట్ మరి ఈ కాలేజ్ లెవెల్ వచ్చేసి చాలా టాప్ లెవెల్ స్టాండర్డ్స్ ఉన్న కాలేజెస్ ఇవి. చాలా మంది ఎన్ఐటీస్, కొన్ని ఐఐటీస్ వదిలేసి కూడా వీటిల్లో జాయిన్ అయ్యే కాలేజెస్ ఇవి. కానీ వీటిల్లోకి ఎంటర్ కావాలంటే స్టూడెంట్ కావాల్సింది ఎంసెట్ లెవెల్ నాలెడ్జ్. ఆ లెవెల్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్తోనే ఈ ఎంట్రన్స్ కొట్టచ్చు. అవి వాడికి తెలిస్తే జాగ్రత్తగా ఇవన్నీ కట్టుకొని రాసుకుంటాడు అనమాట. ఓకే, సో అది మణిపాల్ యూనివర్సిటీ. నేను చాలా ఫాస్ట్గా చెప్తున్నా మీకు, స్టూడెంట్స్కి అయితే నేను చాలా ఇదిగా స్లోగా మధ్య మధ్యలో మోటివేట్ చేస్తూ, మాస్టరింగ్ యువర్ మైండ్, టైం మేనేజ్మెంట్, తర్వాత సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్, పొద్దున్న ఏ యాటిట్యూడ్తో నిద్ర లెగుస్తున్నావు, ఏ విధంగా సబ్జెక్టును చదువుతున్నావు. ఒకడు వస్తాడు, నాకు గుర్తుండట్లేదు సార్, ఎగ్జామ్ రాయలేకపోతున్నాను. అసలు నువ్వు ఎందుకు చదువుతున్నావు అని అడుగుతాను. వాడు అంటాడు, నాకు ర్యాంక్ రావాలి, మార్క్స్ రావాలి. అందుకే రాదు. నువ్వు ముందు సబ్జెక్ట్ని ప్రేమించు. లాంగ్ మెమరీ రిజిస్ట్రేషన్ అవుతుంది. ఒక క్యూరియస్గా సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవాలి. క్యూరియాసిటీ అనేది చాలా గొప్ప వర్డ్. అది ఎంత బాగుంది సబ్జెక్ట్ అని ఒక అప్రిషియేటింగ్ మైండ్ సెట్తో సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడైతే నేర్చుకుంటాడో మిరకిల్స్ జరుగుతాయి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఈ కేటగిరీలో మనం చూసినట్టయితే విఐటి, వెల్లూరు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. నవ్ డేస్ చాలా కష్టంగా ఉంది దీంట్లో సీట్ రావడం. ఇందులో కూడా మీకు వెల్లూరులో
ఇది ఒక 400 acres లో ఉన్న వెల్లూరు యూనివర్సిటీ ఇది. దీనికి బ్రాంచెస్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయంటే వెల్లూరు తమిళనాడులో ఉంది, తర్వాత చెన్నై క్యాంపస్ ఉంది తమిళనాడు, విఐటి ఏపీ కూడా ఉంది, విఐటి భోపాల్లో ఉంది. మొన్న విఐటి ఏపీలో ఎంసెట్ ద్వారా కూడా మనకు సీట్లు ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత అంటే ఎంసెట్ ర్యాంక్ వచ్చినా కానీ ఇస్తాను. దీని ఎగ్జామినేషన్ మోడల్ 125 క్వశ్చన్స్ 125 మార్క్స్ +1 0. ఇది ఎంసెట్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది. అది ఇక్కడ కూడా చూడండి, నెగటివ్ మార్కింగ్ లేనప్పుడు స్టూడెంట్ ఏమాత్రము ఒక బర్నింగ్ డిజైర్తో, ఒక ఆతృతతో ప్రిపేర్ అయ్యి ప్రేమగా సబ్జెక్ట్ చదువుకొని వాడు మార్చుకుంటూ ఎగ్జామ్ కనుక రాయగలిగితే, మీరు పేరెంట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి అని అంటే, మనకి అందరికీ మనం ఇందాక చూసాం ఒక 77,000 అరౌండ్ సీట్సే ఉన్నాయి, ఐఐటీస్ ఎన్ఐటీస్ ఇవన్నీ విత్ రిజర్వేషన్స్. బట్ మనం పిల్లాడు ఇంత చదువుకొని లాస్ట్లో ఒక 3 అవర్స్లో ఎగ్జామ్ పెర్ఫామ్ చేయకపోతే వాడికి వేరే వేరే డిఫరెంట్ ప్లాన్స్ ఉండాల. అంటే ఇది కాకపోతే ఇది, ఇది కాకపోతే ఇది. సో అందుకనే వాడికి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు, అందుకని నేను అనేది ఏంటంటే ఇట్లాంటి ఎగ్జామ్స్ అన్ని కూడా కట్టుకోవాలి పిల్లోడు. పేరెంట్స్ ఈ ఎగ్జామ్స్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా కట్టండి. లాస్ట్లో ఏదో ఒకటి మనకి ఫ్రీ సీటు టాప్ క్లాస్ కాలేజీల్లో వచ్చినప్పుడు వాడు అక్కడ స్పోర్ట్స్ పరంగా కానీ, ఒక కమ్యూనికేషన్స్ కానీ ఏ విధంగా అయినా బాగా డెవలప్ అవుతాడు. అట్లాగే ఇది అమృత డీమ్డ్ యూనివర్సిటీ, ఇది కూడా మనకి అమృత యూనివర్సిటీ మనకి జస్ట్ విఐటి లెవెల్లో ఉంటుంది ఇది కూడా, రైట్. దీనికి కూడా క్యాంపస్ టూర్ ఉంది. సో చెప్తాం పిల్లలకి, ఫియర్స్తో బతకద్దు, డ్రీమ్స్తో బతకమని. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి బిట్స్ పిలాని వచ్చేసి మీరు చూడండి, బిట్స్లో ఇది కూడా ద ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ అవార్డు వచ్చిన కాలేజ్ ఇది. ఎంత పెద్ద కాలేజెస్ అంటే ఇవి. ఒక్కసారి బిట్స్లోకి ఎంటర్ అయితే చాలు, నో మ్యాటర్ వాట్ కోర్స్ యు ఆర్ డూయింగ్, బట్ ప్రీమియర్ కాలేజీలోకి ఎంటర్ అయితే ఇంకా సెటిల్ అయిపోయినట్టే. తర్వాత ఎగ్జామ్ మోడల్ బిట్స్ వచ్చేసి 40 మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్ 40, కెమిస్ట్రీ 40, ఇంగ్లీష్లో ఒక 10 ఇస్తాడు, న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్లో 20 ఇస్తారు. అంటే ఇంగ్లీష్ అండ్ న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్ కలిపి ఒక 30 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా +3 -1 ఉంటుంది. మొత్తం 390 మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ జరుగుతుంది. ఈ 390 మార్క్స్లో బిట్స్ యొక్క అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆన్ ది స్పాట్ ఆ స్క్రీన్ మీదే వాడు మార్కులు వచ్చేస్తాయి. అంటే దేర్ ఈజ్ నో పాయింట్ టు వెయిట్ ఫర్ ద రిజల్ట్స్ టు బి పబ్లిష్డ్. ఆడ ఎగ్జామ్ రాయగానే స్క్రీన్ మీదే తెలిసిపోద్ది అన్నమాట. ఒక 390కి 240 అరౌండ్ వస్తే మనకి ఆడ సీట్ వచ్చేస్తుంది. అయితే ఈ ఇంగ్లీష్ అండ్ రీజనింగ్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ చాలా మంది అంటే పిల్లలకి ఆ 90 క్వశ్చన్స్ అంటే 30 × 3 90 మార్క్స్కి మేమేం చేసామంటే లాస్ట్ ఇయర్ బిట్స్కి కావాల్సిన ఇంగ్లీష్ స్పెషల్గా చెప్పించాము. అట్లాగే రీజనింగ్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్, నేను మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్, నాకు రాదు అది. మన టీచర్స్ ఎవరికి అది టచ్ ఉండదు. అదేంటంటే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ చెప్పే ఎక్స్పర్ట్స్ ఉంటారు, వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళతో రీజనింగ్ అండ్ యాప్టిట్యూడ్ చెప్పించడం జరిగింది లాస్ట్. అందుకనే బిట్స్లో కూడా పిల్లలు పెర్ఫామ్ చేసి బిట్స్లో కూడా ఎంటర్ అయ్యారు మన స్టూడెంట్స్. తర్వాత కొన్ని పిక్చర్స్, తర్వాత కొన్ని కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ అనమాట. బిట్స్ పిలానీలో కట్ ఆఫ్ ఎట్లా ఉంది, బిట్స్ పిలానీ, అట్లాగే బిట్స్ హైదరాబాద్, బిట్స్ గోవా, ఇవన్నీ కూడా కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ పిల్లలతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అట్లాగే బిట్స్ పిలాని స్ప్రెడెడ్ ఓవర్ ఇన్ 328 acres. యాక్చువల్గా బిట్స్ ఫార్మసీతో స్టార్ట్ అయింది, 100 years బ్యాక్ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఈ టెక్నికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ 64 నుంచి వచ్చినాయి. సో ఇది బిట్స్ పిలాని గురించి అన్నమాట. ఆ తర్వాత శివ సుబ్రహ్మణ్య నాడార్, ఢిల్లీ. అసలు ఇది కూడా ఐఓఈ సెలెక్ట్ అయిందండి. దిస్ కాలేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఆఫ్ ఐఓఈ. ఇది కూడా ఐఓఈ అన్నమాట, ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్. ఇది చాలా మందికి తెలియదు. దీంట్లో సీట్స్ మీకు ఇది జేఈ మెయిన్ పర్సంటైల్ ద్వారా ఇస్తారు వీళ్ళు. నేను చెప్తాను, ముందుకు వెళ్దాము.
ఇది ఫౌండర్ ఇతను అనమాట, HCL ఫౌండర్. దిస్ ఈస్ ద కంపెనీ విత్ 5 lakh crore బిజినెస్ ఉన్న కంపెనీ ఇది. 75% ఓన్లీ సెకండ్ ఇయర్లో ఎంపీసీలో రావాలి మనకి. తర్వాత కొన్ని అకాడమిక్స్ అవి పెట్టాము ఇక్కడ. తర్వాత వచ్చేసి NCR ఢిల్లీ క్యాంపస్ ఇది. ఈ క్యాంపస్ పిక్చర్స్ కొన్ని, ఇది వచ్చి డైనింగ్, ఇది వచ్చి లైబ్రరీ, ఇది వచ్చి వెయిటింగ్ హాల్. See the world class place which is SSN Delhi. Really students are excited when discussed with them by seeing all these pictures. So మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే SCIT స్కోర్ ద్వారా ఇస్తారు, యాక్ట్ స్కోర్ ద్వారా ఇస్తారు. CUET అని ఇందాక మాట్లాడారు. CUET గుర్తుపెట్టుకోండి డియర్ పేరెంట్స్, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జామినేషన్, పిల్లలందరితో రాయించాలి అది. CUET వల్ల చాలా యూనివర్సిటీస్లో మనకు సీట్లు వస్తాయి. JEE మెయిన్ ద్వారా ఇస్తాడు, SAT, యాక్ట్, CUET ద్వారా ఇస్తారు. వీళ్ళు SNU, SCIT ఈ వాళ్ళు ఒక ఎగ్జామ్ పెడతారు, దాని ద్వారా కూడా ఇస్తారు. మన దగ్గర ఒక వేదవ్యాస్ అన్న ఒక స్టూడెంట్ ఇది ఈ ఎగ్జామ్ రాసి మొన్న జాయిన్ అయ్యాడు అనమాట దాంట్లో, లాస్ట్ ఇయర్. సో ఇది అవైలబిలిటీ ఆఫ్ సీట్స్. ఇది కొంత వీడియోస్ ఉన్నాయి, ప్లే చేయట్లేదు. సో ఇట్లా, సో ఇది లాస్ట్కి మనము ప్రిపరేషన్ ఏం చేయాలి, స్టూడెంట్ ప్రిపరేషన్ ఏం జరగాలి, నెక్స్ట్ వాల్యూ వర్క్ ప్లాన్ ఏంటి, ఫైనల్ క్లైమాక్స్ ప్లాన్, P1 ప్రోగ్రామ్, P2 ప్రోగ్రామ్, P3 ప్రోగ్రామ్. సో ఇదంతా మీకు ఒక బ్రీఫింగ్ ఎందుకు ఇవ్వడం జరిగిందంటే, మన పిల్లలందరికీ కూడా దీన్ని చాలా డీటెయిల్డ్గా క్లాస్ రూమ్లో ఒక్కొక్క దాని గురించి చాలా డీటెయిల్డ్గా చాలాసేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. డే స్కాలర్ సీనియర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము, హాస్టల్ సీనియర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. సో ఇక్కడ మనకేంటంటే ముందే చెప్పినట్టు ఎవరికైనా డే స్కాలర్ కానీ హాస్టలర్స్ కానీ సెప్టెంబర్ ఎండింగ్కి సిలబస్ అయిపోతుంది. బై ద ఎండ్ ఆఫ్ సెప్టెంబర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్ అండ్ వీ విల్ బి టేకింగ్ ద రివిజన్ ప్రోగ్రామ్ దెన్ ఆన్వర్డ్స్. సో in the value work, each and every senior student, maybe Aryabhatta, maybe Raman, maybe Dalton, any student will be having the revision program examinations from రివిజన్ పార్ట్ టెస్ట్ లో నుంచి మనకి అందరికీ ఒకేసారి రివిజన్ పార్ట్ టెస్ట్ JEE మెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక మీరు కామన్ ర్యాంకింగ్ చూసుకోవచ్చు అనమాట. నియర్లీ 700 స్టూడెంట్స్ ఆ కామన్ ర్యాంకింగ్ మీరు చూసుకోవచ్చు అక్కడి నుంచి. మేము కంటిన్యూస్గా మనం అప్పుడప్పుడు మాట్లాడుకోవచ్చు, కానీ డియర్ పేరెంట్స్ మేము ప్రతిరోజు పిల్లలకి మాట్లాడుతున్నాం, పిల్లలతో వాళ్ళ మార్క్స్ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడుతున్నాము, డీన్ సార్స్ మాట్లాడుతున్నారు, వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్, డైరెక్టర్స్ అందరూ కూడా ఆన్ డైలీ బేసిస్ వాళ్ళని టచ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ కెరీర్ కౌన్సిలింగ్స్ కూడా చేయడం వల్ల పిల్లల్లో కొంత మంచి మోటివేషన్ వచ్చింది మొన్న. సో వాళ్ళు ఒక గోల్ పెట్టుకొని ముందుకెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి యాజ్ ఫర్ యాజ్ డే స్కాలర్ స్టూడెంట్స్ కన్సర్న్డ్, వాళ్ళు పేరెంట్స్ మాతో కోఆపరేట్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, మీరు కాస్త రెగ్యులర్గా పంపించడం. అట్లాగే ఏ స్టూడెంట్ అయినా, హాస్టల్ స్టూడెంట్ అయినా ఏమవుతుందంటే, కొంత ఒక కాలేజీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఆ కాలేజీని నమ్మాలి. సబ్మిట్ టు యువర్ గోల్, సబ్మిట్ టు యువర్ కాలేజ్, సబ్మిట్ టు యువర్ టీచర్. ఒక నమ్మకము ఉండి, ఆ నమ్మకం ఉన్నప్పుడు పాజిటివ్ వైబ్స్ వస్తాయి. దాని నుండి ముందుకెళ్ళి ఒక పర్సన్, చాలా మంది అనుకుంటారు ఇఫ్ ఐ గెట్ ర్యాంక్ ఐ విల్ బి హ్యాపీ. నో, ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యాపీ యూ విల్ బికమ్ ర్యాంకర్. ఒక హ్యాపీ పర్సనే ర్యాంకర్ అవుతుంది. హ్యాపీగా ఉండడం అంటే నిన్ను నువ్వు బిల్డ్ చేసుకోవాలా, సెల్ఫ్ డిసిప్లైన్, చాలా చాలా విషయాలు ఉంటాయి. ఒక నెగటివ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఉండకపోవడము, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్, ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి కెరీర్ కౌన్సిలింగ్ చెప్తూ ఉన్న క్రమంలో వాళ్ళకి ఇవన్నీ చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఎస్టిమేటెడ్ యావరేజెస్ తీసుకొని, గత 8 టెస్టుల్లో వచ్చిన యావరేజెస్ తీసుకొని, ఆ యావరేజెస్ ఇట్లా టీవీ మీద
మనము డిస్ప్లే చేసి పిల్లల్ని ఛాంబర్లో పిలిచి వాళ్ళ పిల్లల్ని ఒక్కొక్క 20 మెంబర్స్ని ఎనాలిసిస్లు మాట్లాడి వాళ్ళని మోటివేట్ చేయడము ఆన్ డైలీ బేసిస్ జరుగుతూ ఉంది. సో మీ అందరికీ చాలా చాలా థ్యాంక్స్ ఫర్ చూసింగ్ అవర్ కాలేజ్ అండ్ ప్లీజ్ కీప్ గోల్ బిలీఫ్ అనస్. ఎందుకంటే మనం ఒకటే చేద్దాము, జనవరి జూన్ ఎండింగ్ వరకు అండి. నేను ఇప్పుడు దాకా మీకు చాలా ఎగ్జామ్స్ గురించి చెప్పాను. జూన్ ఎండింగ్ వరకు కూడా చాలా ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి. కొంతమంది ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ కావాలంటారు, కొంతమంది ఎథికల్ హ్యాకింగ్ చేస్తానంటాడు. అవి కూడా మన IIIT హైదరాబాద్లో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కోర్స్ ఉంది. ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ 4 IITస్లో ఉంది, 3 NITస్లో ఉంది, 2 GFTIస్లో ఉంది. ఇవన్నీ వేరే స్పెషల్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి. పిల్లలు వచ్చినప్పుడు నేను వాళ్ళకి అది వాళ్ళతో షేర్ చేసుకొని ఇక్కడ ఉంటుందిరా అని చెప్పడం జరిగింది. 2 GFTIస్లో ఉంది, ఒకటి దిండిగల్ హైదరాబాద్లోనే ఉంది ఏరోనాటికల్. కానీ ఏరోనాటికల్ ఇంజనీరింగ్ చదవాలంటే ఫిజిక్స్ చాలా చాలా హార్డ్ ఉంటుంది. అంటే థెర్మోడైనమిక్స్, ఏరోడైనమిక్స్ చాలా సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. వాటికి అది తెలియక ఊరికే ఏదో ఏరోనాటికల్ చేస్తా, పైలట్ అవుతా అని ఎగరుతూ ఉంటాడు. ఫస్ట్ ఫిజిక్స్ వస్తే అటు వెళ్ళగలడు. అసలు ఆ కోర్సులోకి వెళ్ళి చదవాలంటే చాలా ఉంటాయి ఇందులో. ఇవన్నీ కూడా పిల్లలకి డీటెయిల్డ్గా మాట్లాడటం జరిగింది. సో మనం జూన్ ఎండింగ్ వరకు హోప్స్ పెట్టుకున్నాము. ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్ పిల్లలకి కట్టించి పిల్లలతో అన్ని ఎగ్జామ్స్ రాపిద్దాము. ఇది మాత్రం పేరెంట్స్ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్ని ఎగ్జామ్స్, ఎక్కువ ఎగ్జామ్స్ రాపించండి. బిట్స్ పిలాని ఉందనుకోండి, ఒక మే 22 ఎగ్జామ్ జరిగింది, జూన్ 22 ఎగ్జామ్. అంటే మీకు 2 సెషన్స్లో ఎక్కడో చోట, ఇప్పుడు అమర్త్యన్ రెడ్డి అని ఒకడు ఉన్నాడు. అమర్త్యన్ రెడ్డి ఏం చేశాడు, ఒక అమర్త్యన్ రెడ్డి గాడు 252 మార్క్స్ వచ్చినాయి. సో ఒక పేరెంట్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ద సెషన్ అంటున్నారు. వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ దట్. అయితే అమర్త్యన్ రెడ్డికి 252 మార్క్స్ వచ్చింది. వాడికి బిట్స్ పిలానీలో సీట్ వచ్చింది, బిట్స్ హైదరాబాద్లో సీట్ వచ్చింది. వాడు పిలానీలో వాడికి కావాల్సిన బ్రాంచ్ రాలేదు కాబట్టి హైదరాబాద్ బిట్స్లో జాయిన్ అయ్యాడు. సో ఇవి చాలా టాప్ క్లాస్ యూనివర్సిటీస్. మనము ఇవన్నీ కూడా అంటే మార్క్స్ వర్సెస్ పర్సంటైల్స్ ఇవన్నీ కూడా పిల్లలతో డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. అది మార్క్స్ వర్సెస్ పర్సంటైల్ ఒక పేరెంట్ మెసేజ్ పెట్టారు, బట్ అది మనం సరిగ్గా చెప్పలేమండి. ఎందుకంటే మన దగ్గర లాస్ట్ ఇయర్ ఈడు రాజా హర్షిత్ రెడ్డి హీ గాట్ 280 మార్క్స్ అవుట్ ఆఫ్ 300. వాడి పర్సంటైల్ వచ్చి 99.912. అదే ఇంకొక అమన్ లహోటి అనే స్టూడెంట్ 167 మార్క్స్ వచ్చింది. వాడి పర్సంటైల్ 99.4 వచ్చింది. చూడండి, వాడికి వీడికి 120 మార్క్స్ వరకు డిఫరెన్స్ ఉన్నా కూడా మరి ఈ పిల్లోడికి 99.4 ఎట్లా వచ్చింది అంటే, నేను ముందే చెప్పా, పర్సంటైల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆల్టుగెదర్ వెరీ వెరీ డిఫరెంట్ స్టోరీ. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మైనస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ అబోవ్ యూ బై టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇంటూ 100. ఇది మన ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ వీళ్ళందరూ IITians ఇదంతా కూడా కలిసి ఒక నార్మలైజేషన్ మెథడ్ కింద తీసుకొచ్చారు. కాబట్టి ఇన్ని మార్కులు వస్తే ఇంత పర్సంటైల్ వస్తుందని చెప్పలేము. ఇప్పుడు కొత్త ప్రణతి అని ఒక అమ్మాయి ఉంది, 130 to 140 మార్క్స్ టు మై నాలెడ్జ్ షీ గాట్, బట్ షీ గాట్ పర్సంటైల్ 99.2. ఇదే 132 మార్క్స్ మీకు రాజా హర్షిత్ రాసిన ఆ సెషన్లో వచ్చుంటే పర్సంటైల్ చాలా దారుణంగా పడిపోతుంది. అంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ మార్క్స్, ఇట్స్ ద మ్యాటర్ ఆఫ్ టఫ్నెస్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. మీరు కెమిస్ట్రీ ఈజీగా ఇస్తున్నాడు, ఫిజిక్స్ మోడరేట్ ఇస్తున్నాడు, మ్యాథమెటిక్స్ వెరీ వెరీ టఫ్ ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు కెమిస్ట్రీ ఫిజిక్స్లో 80-70 మార్క్స్ వస్తే కానీ 99 పర్సంటైల్స్ రావు. అదే మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక 25 to 30 మార్క్స్ వచ్చినా కానీ 95-96 పర్సంటైల్ దాటిపోతుంది. ఎందుకంటే ఆ టఫ్నెస్ అట్లా ఉంది. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఒక స్టూడెంట్కి 17 మార్క్సే వచ్చినాయి, బట్ వాడికి 92 పర్సంటైల్ వచ్చింది ఒక సెషన్. కాబట్టి మార్క్స్ వర్సెస్ ర్యాంకులు మనం మాట్లాడలేం, కానీ ఓవరాల్గా స్టూడెంట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఈ రివిజన్ పార్ట్ టెస్ట్ దగ్గర నుంచి కంప్లీట్గా వాచ్ చేసుకుంటూ ఆన్ డైలీ బేసిస్ మార్కులు తగ్గినప్పుడల్లా పిల్లోని పిలవడం, మాట్లాడటం, అరే కొంచెం గోల్ పెట్టుకోరా, ఇక్కడ నిద్రపోమాకరా, పోయి అక్కడ బిట్స్లో నిద్రపో అని చెప్తాం మనం. లేదా మణిపాల్ ర్యాంక్ వచ్చాక అక్కడ వెళ్ళి నిద్రపోరా, ఇక్కడ నిద్రపోమాక.
లాంగ్ మెమరీ రిజిస్ట్రేషన్ ఇదంతా వాడికి డైలీ బేసిస్ చెప్తూ వాడిని ఒక ర్యాంకర్ గా తీసుకెళ్లడం అనేది ఆల్ టుగెదర్ వెరీ బిగ్ సైన్స్ అన్నమాట. సో ఇదంతా మా వైపు నుంచి మేము చేస్తున్నాము. మీరు కూడా కోఆపరేట్ చేయండి. పిల్లలు చిన్న చిన్న విషయాలు ఏవో భయమేస్తుంది, అట్లా ఇట్లా ఏదో రాయలేకపోతున్నాను ఇవన్నీ చెప్తే ఒకసారి మమ్మల్ని కలవమనండి. డైలీ క్యాంపస్లోనే ఉంటున్నాము, పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నాము. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ లిజనింగ్ టు మీ దిస్ మచ్ టైమ్, డియర్ పేరెంట్స్. అండ్ నౌ అవర్ my colleague director NSR sir will speak about some things. Good afternoon, parents and students. Thank you, Jan Mora sir, for giving so much of information. ఇప్పుడు సార్ మీకు ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్స్ అంతా కూడా ప్రతి స్టూడెంట్ కి సెక్షన్ కు వెళ్ళి సారు ఒక్కొక్క క్లాస్ కి 2.5 hours లెక్కన కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరిగిందండి. ఇక్కడ నుంచి కంటిన్యూస్ గా ఎండ్ అప్ టు ఎగ్జామినేషన్స్ వరకు, అంటే మే ఎండింగ్ వరకు స్టూడెంట్స్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ వాల్యూ తీసుకుంటుంది. దానిలో మీరు ఏమి డౌట్ పడాల్సిన పని లేదు. టైం టు టైం పిల్లల్ని మోటివేట్ చేసుకోవటం. ఒక స్టూడెంట్ డాడీ నాకు ఎంసెట్ సరిపోతుంది, నేను మిగతా ఎగ్జామ్స్ నాకు వద్దు. ఒక స్టూడెంట్ నాకు మెయిన్స్ వరకు సరిపోతుంది. వీటన్నిటినీ మేము క్యాంపస్లో అడ్రస్ చేస్తున్నాము. ఎందుకు అంటే సార్కైనా నాకైనా అరౌండ్ 30 years ఆఫ్ ఈ ఫీల్డ్లో చాలా మంది స్టూడెంట్స్ని చూస్తున్నాం. అండ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈ 5 years జర్నీలో కూడా పోస్ట్ కోవిడ్, ఆఫ్టర్ కోవిడ్ తర్వాత స్టూడెంట్ ఆ రిసీవింగ్ ఎలా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు. ఎగ్జామినేషన్స్ లో సీనియర్ ఇంటర్ సిలబస్ రన్ అవుతున్నప్పుడు మార్క్స్ కొంచెం డౌన్ అవుతూ ఉంటాయి. రేపొద్దున రివిజన్ పార్ట్ టెస్ట్ స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్లో వినిన టాపిక్స్ని మరలా ఇంకొకసారి రివిజన్ చేసినప్పుడు స్టూడెంట్ యొక్క కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్, పెర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్ డ్రాస్టిక్గా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సార్. మీరు రీసెంట్గా వచ్చేటువంటి ఈ వీకెండ్ మార్క్స్ వీటి మీద బేస్ అయ్యి పిల్లోడికి మార్క్స్ రావటం లేదు, ఓన్లీ ఎంసెట్ సరిపోతుంది, లేకపోతే ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ రాయగలుగుతాడా లేదా అని ఇట్లా మనకి పరిపరి విధాలుగా పేరెంట్ టెన్షన్ పడే అవకాశాలు ఉంటాయండి. అందుకే మేము ఈ పేరెంట్ ఓరియంటేషన్ సెషన్ ఎందుకు పెట్టాము అంటే, మేము నడుపుతున్నటువంటి అకాడమిక్స్ అంటే షెడ్యూల్, ప్రాపర్ షెడ్యూల్ మనకి డిజైన్ చేసి ఉన్నది. ఎగ్జామినేషన్ ప్యాటర్న్స్ ఎక్కడ కూడా ఎగ్జామ్స్ స్కిప్ అవ్వకుండా, అది తక్కువ మార్కులు రాని ఎక్కువ రాని ఎగ్జామ్స్ అన్ని పెడుతున్నాము. ఫ్యాకల్టీకి ఫ్రీక్వెంట్గా మీటింగ్స్ పెడుతున్నాము. ఎవ్రీ వీక్ స్టూడెంట్ మార్క్స్ మీద డిస్కషన్ చేస్తున్నాము. ఎట్ ద సేమ్ టైం స్టూడెంట్ తోటి ఫ్యాకల్టీ మాట్లాడేటట్టుగా, ప్రిన్సిపాల్ మాట్లాడేటట్టుగా, అకాడమిక్ డీను అండ్ డైరెక్టర్స్ మాట్లాడేటట్టుగా అన్ని షెడ్యూల్ చేసుకొని ఉన్నాము. ఈ మీటింగ్లో మనకి డే స్కాలర్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు, హాస్టల్ పేరెంట్స్ ఉన్నారు. ఫస్ట్ మనం డే స్కాలర్ పేరెంట్స్ లో మనం చూసుకున్నట్లయితే కొన్ని సెక్షన్స్ లో కొందరు పిల్లలు దే ఆర్ గివింగ్ నెగటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ అబౌట్ ద అకాడమిక్స్. ఏంటంటే డాడీ కాలేజీలో క్లాసులు జరగట్లేదు, నేను మధ్యాహ్నం నుంచి ఇంటికి వచ్చేస్తా, నాకు ఇంట్లో కూర్చొని చదువుకుంటా, ఆడ కూర్చొని చదువుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి, ఇట్లా కొన్ని పాయింట్స్ వస్తున్నాయి. అంటే రీసెంట్ గా కొందరు పేరెంట్స్ వచ్చి 1-to-1 మాట్లాడేటప్పుడు సార్ క్లాసులు ఏం జరగట్లేదు అంట అనంటే, నాకు సరే అని క్లాస్ నోట్స్ తెప్పించి స్టూడెంట్స్ రాసిన నోట్స్ తర్వాత ఆ వారంలో జరిగినటువంటి టీచింగ్ చేసినటువంటి టీచర్స్ యొక్క టాపిక్, పిల్లలకి ఎంత హోంవర్క్ ఇచ్చాము అనేది మేము క్లియర్గా పేరెంట్ చూపిస్తే, అదేంటి సార్ ఎట్లా ఉంది, మా వాడు వచ్చి అసలు ఏం జరగట్లేదు అన్నాడు. అందుకే అక్కడ వి గాట్ ఏ ఐడియా ఆఫ్ పేరెంట్ యాప్ సార్. రీసెంట్ గా మీకు మేము షేర్ చేస్తున్నాము, లింక్స్ షేర్ చేస్తున్నాము, మీరు యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు.
అండ్ అవి కూడా ఐడి నెంబర్స్ అన్ని వస్తున్నాయి, ఒక్కొక్కటి అప్డేట్ చేస్తూ వస్తున్నాం. ఈ పేరెంట్ యాప్ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎవ్రీడే టీచర్స్ మనకి ఏమి డిస్కషన్ చేశారు, క్లాస్ వర్క్ లో ఏం జరిగింది, అండ్ స్టూడెంట్ కి ఏ వర్క్ మనం అసైన్ చేశాము కాలేజీలో బిఫోర్ 8:30 to 5:30 ఇంటికి వెళ్ళబోతున్న ముందు మనం ఏమేంటి వర్క్స్ మనం అసైన్ చేశాము అనేది పేరెంట్ కి క్లియర్ గా లైవ్ అప్డేట్స్ వెళ్తాయి. ద మూమెంట్ స్టూడెంట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద క్యాంపస్, ఫింగర్ థంబ్ ఇంప్రెషన్ వేయగానే జస్ట్ యూ విల్ గెట్ ఎ పాపప్, యువర్ చైల్డ్ కేమ్ టు కాలేజ్. అండ్ ఈవినింగ్ రిటర్న్ వెళ్తున్నప్పుడు మళ్ళీ తంబేసినప్పుడు ఎస్ హీ లివ్ ద కాలేజ్ అనే లైవ్ అప్డేట్ వెళ్తుంది. అండ్ మేము ఇచ్చినటువంటి వర్క్స్ ఏవైతే ఉంటాయో టీచర్ ఫ్రమ్ ఫలానా ఎక్సర్సైజ్ లో లెక్చర్ షీట్స్ లో పేజ్ నెంబర్ 22లో క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 to 20 వరకు టుడే డిస్కస్. మీకు డౌట్ ఉంటే స్టూడెంట్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత అడుగు, నానా ఇదిగో 20 క్వశ్చన్స్ కాలేజీ వాళ్ళు మెసేజ్ పెట్టారని. క్లాస్ డైరీ అని ఒక ఆప్షన్ వస్తుందండి యాప్లో. అన్నీ కూడా విత్ ఇన్ 1 week 10 days లోపల మీకు అన్ని రిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి సార్. అండ్ స్లోగా ఒక్కొక్కటి అప్డేట్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం. మార్క్స్ కానీ అంటే మీకు అటెండెన్స్ అండ్ రెగ్యులర్ క్లాస్ డైరీ, అంటే కాలేజీలో ఏం జరుగుతున్నది, స్టూడెంట్ ఏ వర్క్ చేస్తున్నాడు అనేది. నెంబర్ 3 అసైన్మెంట్స్, మేమేమన్నా స్పెషల్ అసైన్మెంట్స్ కనుక పిల్లలకి మేము వర్క్ ఇచ్చి ఉంటే మీకు అది క్లియర్గా అసైన్మెంట్ రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ గివ్ టు యువర్ చైల్డ్. నెంబర్ 4 లైవ్ అప్డేట్స్, అనౌన్స్మెంట్స్. అంటే సార్ ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాడు, మీరు ఇప్పుడు యాప్లో ఏం చూడబోతున్నారు, ఫలానా యూనివర్సిటీ నోటిఫికేషన్స్ వచ్చినాయి, నవంబర్ నుంచి మనకి నోటిఫికేషన్స్ స్టార్ట్ అయిపోతాయి. మీరు మీ యొక్క పనుల్లో బిజీ ఉంటారు కాబట్టి మేము లైవ్ అప్డేట్స్ లాగా, సార్ ఫలానా కాలేజీ నోటిఫికేషన్ పడింది, దీని డేట్ ఇది, స్టార్టింగ్ డేట్ ఇది, ఎండ్ డేట్ ఇది, సో మీరు అప్లై చేస్తారా లేకపోతే కాలేజీ తరఫున మేము అప్లై చేయాలా అనేది మేము రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ మీకు ఇస్తాం సార్. సో ఈ 4 మేజర్ పాయింట్స్ ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పేరెంట్ యాప్ను క్రియేట్ చేశాము. డే స్కాలర్ పేరెంట్స్ కి పర్సనల్ గా డైరెక్టర్స్ తరపు నుంచి మేము చేస్తున్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే రెగ్యులర్ అటెండెన్స్ టు ద కాలేజ్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. స్టూడెంట్ ఇంట్లో కూర్చుంటాడు, చదువుకుంటాడు, ఆడుకొస్తే స్టడీ అవర్ అంట, వర్కింగ్ అంట, ఇవన్నీ జరగటం లేదు. ఎవ్రీడే క్లాసెస్ కంటిన్యూస్ గా మేము మానిటర్ చేస్తున్నాము. అన్ని సెలవులు పెడుతూ ఎప్పుడు ఉండవండి. మేమే గవర్నమెంట్ హాలిడేస్ చాలా వరకు అవాయిడ్ చేసి క్లాసులు రన్ చేస్తుంటాం మేము. అట్లాంటిది మేము అట్లా కుదరదు. ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ ఎ బ్యాలెన్స్డ్ డే షెడ్యూల్ ఉంటుంది. 4.5 hours టీచింగ్ ఉండి ఫాలోడ్ బై వర్కింగ్ సెషన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఈ టీచింగ్ కి సపోర్టుగా వర్కింగ్ సెషన్స్ పెడతాం. దానిలో ఇంటర్మీడియట్ చదివిస్తాము, బోర్డు అండ్ సిడిఎఫ్ అని ఉంటుంది, కాన్సెప్ట్ డెఫినేషన్ ఫార్ములా. సో సిడిఎఫ్ ను చదివిస్తాము పిల్లోడితోటి. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫ్రీక్వెంట్ గా ఎగ్జామ్స్ పెడతాము. మీకు కూడా నోటిఫికేషన్స్ లో ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాము. ఇవన్నీ కూడా రాబోతున్న ఎగ్జామ్స్ దృష్టిలో పెట్టుకొని పిల్లోడికి ఫార్ములాలు కూడా మిస్ అవ్వకుండా అటు బోర్డ్ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎట్ ద సేమ్ టైం కాంపిటేటివ్ మా మీద చాలా బాధ్యత ఉన్నది. అందువల్ల మేము మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే మీకు అవాయిడ్ చేయగలిగితే ఫంక్షన్స్ కానీ లేదా ఎక్కడికన్నా వెళ్ళేటప్పుడు కానీ రాబోతున్న 6 months లో ఈ చైల్డ్ ని ఏదైతే ఉన్నదో ఫంక్షన్స్ నుంచి దూరంగా ఉంచండి. కాలేజీకి రెగ్యులర్ గా పంపించడం వల్ల కంటిన్యూషన్ లో ఉంటాడు, స్టూడెంట్ అండర్స్టాండింగ్ లెవెల్ బాగుంటుంది, కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ పెరుగుతుంది. అతను రాబోతున్నటువంటి జనవరి జేఈ మెయిన్ సెకండ్ వీక్ లో జరగబోతున్న జేఈ మెయిన్ సక్సెస్ఫుల్ గా పిల్లోడు అటెండ్ చేయగలుగుతాడు. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత మీకు కావాలంటే 1 రోజులైనా 15 రోజులైనా ఇంట్లో ఉంచుకున్నా కూడా ఏమీ కాదు.
ఎందుకంటే వాళ్ళు సెమిస్టర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. సెమిస్టర్ ముందు ఒక వారం 10 రోజులు చదువుకున్న 80% వస్తుంది. బట్ ఇక్కడ కాంపిటీషన్, లక్షల మంది ఎగ్జామినేషన్స్ రాస్తూ ఉంటే దానిలో సక్సెస్ రేటు చాలా తక్కువ ఉంటది. దానిలోంచే మనం పిల్లోడు ఏ కాలేజీలోకి ఫ్రీ సీట్ ఇప్పించాలనేది టెన్షన్ మాకు ఉంటుంది. కాబట్టి మేము పర్సనల్ మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది, పిల్లల్ని లీవ్స్ ని అలౌ చేయకండి, మీరు ఎంకరేజ్ చేయకండి. ఫంక్షన్స్ ఏమన్నా ఉంటే సాధ్యమైతే మీరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీరు అటెండ్ అవ్వండి. స్టూడెంట్ని మాత్రం కాలేజీకి రెగ్యులర్గా పంపించండి. కమింగ్ టు ద హాస్టల్ స్టూడెంట్స్కి వచ్చేటోడికి, దిస్ ఈస్ రిగార్డింగ్ డే స్కాలర్ సార్. హాస్టల్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో వీఆర్ గివింగ్ లైవ్ పేరెంట్ యాప్. ఇక్కడ అటెండెన్స్ ఒక్కటే ఉండదు, కానీ రిమైనింగ్ అంతా కూడా, ఎందుకంటే హాస్టల్లో మాతో పాటు ఉంటాడు కాబట్టి అటెండెన్స్ అవసరం లేదు. మాతోటి ఇప్పుడు క్లాస్ డైరీ అంటే దాంట్లో ఆ రోజు పిల్లవానికి ఇచ్చినటువంటి క్లాస్ వర్క్ ఏంటి, హోంవర్క్ ఏంటి, అతని మార్క్స్ ఏంటి, తర్వాత అతనికి మెయిన్స్ లో పర్సంటైల్, మెయిన్స్ లో మార్క్స్ ఏమొచ్చినాయి, ఎంసెట్లు ఏమొచ్చినాయి, తర్వాత ఈ అనౌన్స్మెంట్స్ కానీ ఎనీ అప్డేట్స్ ఏమన్నా ఉంటే మీకు రెగ్యులర్ గా పాస్ చేస్తాం. హాస్టల్లోకి వచ్చేటోడికి జనరల్ గా ఒక 2-3 అంశాలు మనకు ఉంటాయి. ఏంటవి? రన్నింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఇష్యూస్, అకాడమిక్స్ రెండు ఉంటాయి సార్, రెండే ఉంటాయి. ఒకటి డే టు డే ఫుడ్, బెడ్ అండ్ అకామిడేషన్స్, అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ అకాడమిక్స్. ఇన్ని కాలేజెస్ లో ఉండగా మీరు వాల్యూఓక్ని ప్రత్యేకంగా సెలెక్ట్ చేసుకొని మీ పిల్లల్ని మా దగ్గర పెట్టింది మీరు నమ్మిన అకాడమిక్స్. అంటే ఈ కాలేజీలో మా పిల్లల్ని పర్సనల్ గా పట్టించుకొని మార్క్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేసి మంచిగా మార్క్స్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా తీసుకెళ్తారు మా పిల్లల్ని అనే మేజర్ ఆస్పెక్ట్స్ తోటి మీరు వాల్యూఓకి వచ్చారు. మేము 4 డైరెక్టర్లవి ప్లస్ అకాడమిక్ డీను, ప్రిన్సిపాల్స్, వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్ రెగ్యులర్ గా పిల్లలతోటి రాబోతున్నటువంటి 6 months ఏదైతే ఉన్నదో ఈ షెడ్యూల్లో పిల్లలతోటి మీరు రీసెంట్ గా పేరెంట్స్ గ్రూప్స్ లో మీరు అందరూ చూస్తున్నారు. ప్రిన్సిపాల్ గారు మాట్లాడుతున్నారు, తర్వాత సారు మాట్లాడుతున్నారు, డైరెక్టర్స్ మేము క్యాంపస్కి వెళ్ళినప్పుడు పర్సనల్ బిల్స్ మాట్లాడుతున్నాం, అండ్ అకాడమిక్ డీన్ సార్ మాట్లాడుతున్నారు. పిల్లల్ని మార్కులు తగ్గినప్పుడు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి మార్కులు, ఏదన్నా ఫిజిక్స్ లోనా, లేదా మ్యాథ్స్ లోనా, లేకపోతే కెమిస్ట్రీలోనా, డే అండ్ హాస్టల్స్ లో పిల్లలతో మాట్లాడటం వల్ల అతనికి ఉన్నటువంటి ఇబ్బంది ఏంటి అనేది మేము అండర్స్టాండ్ చేసుకొని ఫ్యాకల్టీని కోఆర్డినేషన్ చేసుకొని ఫ్యాకల్టీతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని పిల్లల్ని ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ప్రయత్నాలు ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయినాయి. అందుకే వాళ్ళకి ఎంకరేజ్మెంట్ గా ఉండాలని ఫస్ట్ మేము షెడ్యూల్లో ప్లాన్ చేసుకున్నది కెరియర్ కౌన్సిలింగ్. నేను ఎందుకు చదవాలి సార్ ఇంత కష్టపడి, నేను హ్యాపీగా రిలాక్స్డ్ గా ఉండొచ్చు కదా అని ఉన్నప్పుడు పిల్లోడికి ఒక డ్రీమ్, ఎస్ నేను ఒక యూనివర్సిటీకో లేకపోతే ఒక పలానా టాప్ యూనివర్సిటీస్కో లేకపోతే ఒక మంచి కోర్స్కు జాయిన్ అవ్వాలి వితౌట్ ఫీజ్, అంటే డొనేషన్ లేకుండా. సార్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సార్. వితౌట్ డొనేషన్ మీరు సీట్ తెప్పించుకోవటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కాబట్టి ఇలాంటి వాటికి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, ఏం చెయ్యాలి అనేది పిల్లోడికి గనక మనం ఒక డ్రీమ్ని బిల్డప్ చేయగలిగితే, అంటే ఎస్ సార్ నాకు ఇది కౌన్సిలింగ్ అయిన తర్వాత పిల్లలు ఛాంబర్స్ లోకి రావటం మేము పర్సనల్ గా చూస్తున్నాం. ఏందని చూస్తే సార్ నేను ఏరోనాటిక్స్ చేస్తా సార్, నేను శివనాడార్కి వెళ్తాను, లేకపోతే నేను ఇది డేటా సైన్స్ చేస్తాను సార్, ఐఐటి ముంబైకి వెళ్ళాలి అట్లా. సో యాజ్ ఎ టీచర్ ఫస్ట్ స్టూడెంట్ కి నేను ఏం చెయ్యాలి, ఏం చదవాలి అనేది ఒక డ్రీమ్ బిల్డప్ అయితే దెన్ వీ కెన్ స్టార్ట్ రిపేరింగ్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్. ఆ స్టూడెంట్ని ఎట్లా రిపేర్ చేయాలి, అతని డ్రీమ్ని ఫుల్ఫిల్ అవ్వటానికి ఇటు ఇంటర్మీడియట్ ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు, అలా అని చెప్పి ఎంసెట్ కూడా ర్యాంక్ రాకుండా వెళ్ళకూడదు. ఎందుకు అంటే ఐఐటిలో జాయిన్ చేయించినప్పుడు జనరల్ గా ఒక ఒపీనియన్ ఉంటుంది, పక్కన ఉన్నటువంటి దోస్తులో లేకపోతే కుటుంబ సభ్యులో ఏదో ఫంక్షన్స్కి వెళ్తే
ఎక్కడ జాయిన్ చేయించావు అంటే ఐఐటిలో జాయిన్ ఐఐటి సరే దేవుడు అడుగు కనీసం ఎంసెట్ అయినా వస్తుందా అని ఒక డైలాగ్ పడినప్పుడు తండ్రికి అనుమానం వస్తుంది. సహజంగా జరిగే విషయమే సార్ ఇది. ప్రతి కుటుంబంలో డిస్కషన్ అయ్యేది. వస్తున్నటువంటి మార్క్స్ ఇవన్నీ పరిణామాలను చూసుకొని వస్తుంటది. అందుకే మనం ఏం చేసాము అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇందాక ప్రజెంటేషన్ లో చెప్పాడు P1, P2, P3. There are 3 programs we have. We are going to run this schedule from September onwards. రాబోతున్నటువంటి నెలలో సీనియర్ ఇంటర్ సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వబోతున్నది. ఎయిదర్ డే స్కాలర్ అవని ఆర్ హాస్టల్ అవని సీనియర్ ఇంటర్ లో సిలబస్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత స్టూడెంట్ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ యావరేజెస్ అన్ని అవగాహన చేసుకొని దెన్ ఎస్ ఈ చైల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ ప్లస్ ఎంసెట్ అండ్ కొన్ని డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ వరకు అయితే లాగలుగుతాడు అనిపించినప్పుడు ఆ పిల్లోడి యొక్క ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ ఆ పిల్లోడికి నానా ఓన్లీ ఎంసెట్టే కాదు అదర్ యూనివర్సిటీస్ ఉన్నాయి, ఇవి కూడా నువ్వు రాయాలి, IIIT రాయాలి, బిట్స్ రాయాలి, అన్ని డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ నేషనల్ లెవెల్ ఉన్న కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ అన్ని రాసేటట్టుగా మోటివేట్ చేస్తే అతను ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఎంసెట్ రాస్తానంటే ఎస్ వీ విల్ కండక్ట్ ది ఎంసెట్ ప్రోగ్రామ్ ఫ్రమ్ October 1st onwards. సమ్ స్టూడెంట్స్ మనకు ఉంటారు సార్ నాకు జేఈ మెయిన్ చాలు, నాకు అడ్వాన్స్ వద్దు, జేఈ మెయిన్ ఎంసెట్ అండ్ అదర్ డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటారు, దట్ ఈస్ P2. అండ్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ కొందరు పేరెంట్స్ ఎంసెట్ కూడా అప్లై చేయలేదు సార్, దే వాంట్ ఓన్లీ ఐఐటి. సో అలాంటి పేరెంట్స్ వాళ్ళ ఆప్షన్ ప్రకారం P1 ప్రోగ్రామ్స్ తీసుకుంటారు. అవన్నీ కూడా మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడే ఎస్ నువ్వు దీనికే పనికి వస్తావు, దీని పనికి రావు అట్లా మనం అనకూడదండి. మనం ముందే డిసైడ్ చేయటం లేదు. ఫస్ట్ లెట్ దెమ్ కంప్లీట్ ద సిలబస్, లెట్ దెమ్ సెటిల్ డౌన్ అయినప్పుడు టైమ్లీ మేము చేస్తాము, వాళ్ళని సక్సెస్ఫుల్ గా ఎండ్ ఏప్రిల్ మే అయ్యేటోడికి ఏదో ఒక కాలేజీలో సెటిల్ అయ్యేటట్టుగా చేస్తాం. 2024 రిజల్ట్స్ మీకు విత్ ఇన్ 1 వీక్ లో మీకు పోస్ట్ అయిపోతున్నాం. ఇంకా కౌన్సిలింగ్స్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇంకా మేము ఆపాము. 2024 లో 254 స్టూడెంట్స్ వాల్యూ ఓక్ నుంచి ఎగ్జామ్ రాస్తే 198 స్టూడెంట్స్ ఈ టాప్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినటువంటి సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన యూనివర్సిటీస్ అన్నిటిలో మంచిగా ప్లేస్ అయ్యారు పిల్లలు. మేము ఇదే చేసాము, లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఇదే చేసాము. ఎందుకు అంటే అకాడమిక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మాకు ఒక విజన్ ఉన్నది. మమ్మల్ని నమ్మినటువంటి మీలాంటి పేరెంట్స్ కి ఆ న్యాయం మేము 100% చేయాలి. దానివల్లే నెక్స్ట్ ఇయర్ మాకు ఏదన్నా ఒక కొత్త అడ్మిషన్స్ రావాలన్నా మీరు సాటిస్ఫై అయితేనే వస్తుంది. ఎలా అవుతారు? మీ పిల్లలకి ఏదో ఒక యూనివర్సిటీస్ లో ఫ్రీ సీట్ వస్తేనే మీరు హ్యాపీ అవుతారు. అండ్ మేము పెట్టుకున్నటువంటి కాలేజీ పర్పస్ కూడా మాకు సర్వైవ్ అవుతుంది. సో ఈ జర్నీస్ లో చిన్నవి కొన్ని జరుగుతూ ఉంటాయి సార్. లెట్ మీ కంక్లూడ్ ద మీటింగ్, ఎందుకంటే ఇక్కడ లాంగ్ టైం ఉన్నారు పేరెంట్స్. ఈ జర్నీస్ లో జరుగుతూ ఉంటాయి. సో దీనిలో లాస్ట్ 2 పాయింట్స్ చెప్పి నేను కంక్లూడ్ చేస్తున్నా సార్. ఫస్ట్ పాయింట్ వచ్చి కమ్యూనికేషన్ టు ద హాస్టల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డే స్కాలర్ పేరెంట్. ఒక క్యాంపస్ లో ఇప్పుడు సార్ మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన కెరీర్ కౌన్సిలింగ్స్ అన్నీ కూడా నేను సరిగా కొంతే నాకు అర్థమైంది సార్. మిగతాది నాకు ఎట్లా కొంచెం చేయాలంటే టుడే ఆఫ్టర్ దిస్ మీటింగ్ 1 hour తర్వాత వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ యూట్యూబ్ లింక్ ఆల్ దిస్ డిస్కషన్స్ పంపిస్తాము. అది మీరు ఇంకొకసారి చూడండి. నెంబర్ 2, క్యాంపస్ లో మీరు ఏ టైం అయినా అకాడమిక్స్ సంబంధించినది ఎయిదర్ డే స్కాలర్ అవని ఎయిదర్ హాస్టల్ అవని నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఫోన్ నెంబర్స్ మేము పంపిస్తాం. ప్రిన్సిపాల్ కానీ అకాడమిక్ డీన్ కానీ వైస్ ప్రిన్సిపాల్స్ కానీ డే స్కాలర్స్ అయితే. హాస్టల్కి వచ్చేటోడికి సేమ్, హాస్టల్లో మీ పిల్లవానికి ఇది ఉన్నది, ఆ రోజు ఫీవర్ వచ్చింది, లేదా హాస్పిటల్ పంపించాలి, లేకపోతే ఫిజిక్స్ మార్క్స్ తగ్గినాయి, వాటి గురించి మాట్లాడాలి.
ఎవరితో మాట్లాడాలి, ఏంటి అనేది కమ్యూనికేషన్ సిస్టమ్స్ మేము ఫోన్ నెంబర్స్ చాలా సార్లు షేర్ చేసాం, మళ్ళా పంపిస్తాం, పర్వాలేదు. మీకు ఎస్ దిస్ ఏరియా మ్యాథమెటిక్స్ మై చైల్డ్ ఈస్ నాట్ కంఫర్టబుల్, మా పిల్లోడు మా పాప మ్యాథమెటిక్స్ లో మార్క్స్ తక్కువ వస్తున్నాయి సార్, ఏం చెయ్యాలి అని మీరు ఎనీ టైమ్ యూ కెన్ కాల్ టు ద అవర్ టీమ్. అండ్ కమింగ్ టు ద నలుగురు డైరెక్టర్లకు వచ్చేటోడికి సారు, నేను, వంశీ గారు కంటిన్యూస్ గా ఫ్రమ్ మార్నింగ్ 6:30, నిజం సార్ ఇది, 6:30 టు నైట్ 10 o'clock వరకు ఎనీ క్యాంపస్లో పిల్లలతోటి, పిల్లలకి హాస్టల్ కానీ డే స్కాలర్స్ లో కానీ ఎక్కడెక్కడ ఇబ్బందులు ఏమైనా ఉన్నాయా, మాస్టర్లు అందరూ వచ్చారా, హోంవర్క్స్ ఇచ్చారా, ఎగ్జామినేషన్ జరిగిందా, జరిగితే ఎంతమందికి తక్కువ మార్కులు వచ్చినాయి, 40 కంటే తక్కువ వచ్చినాయి, ఎందుకు తక్కువ వచ్చినాయి, ఫ్యాకల్టీ తోటి పిల్లలతోటి ఇన్నిన్ని వర్క్స్ లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ తోటి 1-to-1 కూర్చొని మాట్లాడే టైము ఉండకపోవచ్చు సార్, ప్లీజ్ సారీ ఫర్ దాట్. మీరు దాన్ని సహృదయంతో క్షమించండి. లేదు నేను మీతోటే మాట్లాడాలి, మీ డైరెక్టర్స్ తోటే మాట్లాడాలన్నట్టు యూ కెన్ కాల్ టు ద ప్రిన్సిపాల్ అండ్ ఇన్ఫార్మ్ టు ద ప్రిన్సిపాల్, సార్ టుడే ఐ వాంట్ టు మీట్, ఐఎమ్ కమింగ్ ఎట్ 11 o'clock అని మీరు ఒక టైం తీసుకోండి. షెడ్యూల్ ఎక్కడున్నా సరే పేరెంట్ కంటే మాకు వేరే ఇంపార్టెంట్ ఏమీ ఉండదు, ఫస్ట్ పేరెంట్ని అడ్రస్ చేయడానికే మేము డిసైడ్ అయి ఉన్నాము. కాబట్టి మీరు ఒక్కసారి ప్రిన్సిపాల్ ఫోన్ చేసి, సార్ నేను సార్ని మీట్ అవుతా, నాకు ఈ టైం అపాయింట్మెంట్, నేను ఊరు నుంచి వచ్చేటప్పటికి నాకు ఈ టైం పడుతుంది. డే స్కాలర్ పేరెంట్ అయితే ఇక్కడ ఏ టైంలో నేను మీట్ అవ్వాలి అని మీరు ప్రిన్సిపాల్తో కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటే, ఎస్ దే కెన్ షెడ్యూల్ ఇట్, దే కెన్ గివ్ నోటీస్ టు మీ, దెన్ ఐ కెన్ షెడ్యూల్ మై ప్లాన్ టు అకార్డింగ్ టు ద, నేను అక్కడికి వచ్చేటట్టుగా క్యాంపస్కి మీతోటి మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పిల్లల్ని డ్రాప్ చేసేటప్పుడు హాస్టల్లోకి వచ్చేటప్పుడు ఏదన్నా, ఇప్పుడు రాఖీ పండగ ఆగస్టు 15 వచ్చింది, పర్మిషన్స్ లో డైరెక్టర్ ఫోన్ ఎత్తలేదు, ఏం కాలేజ్ ఇది, ఇట్లా కొన్ని ఫోన్ ఎత్తినప్పుడు ఇట్లా మాట్లాడుతుంటే నాకేం అర్థం కావట్లా. ఒక పిల్లోడికి పర్మిషన్ కోసం నా మీద కోప్పడితే నీకేం వస్తుంది? మేము పర్మిషన్స్ అవాయిడ్ చేయటానికే ట్రై చేస్తుంటాం, పిల్లోడిని అక్కడ రిటైన్ చేసుకుంటేనే ట్రై చేస్తాం. ఇప్పుడు ఒక హాస్టల్లో రీసెంట్ గా రాఖీ పండగ అని చెప్పి 72 మంది వెళ్ళిపోయారు, ఇంతవరకు రాలే బ్యాక్. ఇప్పుడు అదే పేరెంట్ వచ్చి ఫిజిక్స్ లో మార్కులు రాలేదు, మ్యాథ్స్ లో మార్కులు రాలేదని మాట్లాడతారు. ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది సార్. అందుకని రాబోతున్న రోజుల్లో మిమ్మల్ని పర్సనల్ గా అందరినీ మనస్ఫూర్తిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, హాస్టల్ పేరెంట్ అయితే ఫస్ట్ పిల్లోడిని తీసుకెళ్ళటం ఆపేయండి ప్లీజ్ ప్లీజ్. ఎందుకు అడుగుతున్నానో మీరు అర్థం చేసుకోండి. పిల్లాడు చెప్తాడు, సారీ డాడీ ఇక్కడ ఎవరు లేరు, అందరూ వెళ్ళిపోయారు, ఒక ప్రిన్సిపాల్, ఒక వాచ్మ్యాన్, నేను తప్ప ఇంకెవరు లేరు, వీళ్ళ హాస్టల్లో మొత్తం వెళ్ళిపోయారు డాడీ అని చెప్తాడు. నువ్వు కాల్ చేసి అడగండి, గృహప్రవేశం ఉన్నది, లేకపోతే ఏదో సమ్ XYZ ఉన్నది, ప్లీజ్ అవాయిడ్ ఫర్ కమింగ్ 6 months. రాబోతున్న 6 నెలలు పిల్లవాని యొక్క భవిష్యత్తుని నిర్ణయించబోతున్నది. అందుకే మరీ 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 అడుగుతున్నా మీ అందరినీ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్, డే స్కాలర్ అయితే రెగ్యులర్ గా కాలేజీ పంపించండి, హాస్టల్ పేరెంట్ అయితే పిల్లవాడిని ఇంటికి తీసుకెళ్ళిన జస్ట్ ఫంక్షన్ అయిపోతే ఇమ్మీడియట్ గా తీసుకొచ్చి వదిలిపెట్టండి, అన్అవాయిడబుల్ అయితే. లేదు పిల్లోడు లేకపోయినా ఫంక్షన్ మేనేజ్ అవుతుంది, లేకపోతే ఇంట్లో సొంత ఫంక్షనే ఉన్నది, తప్పదు, ఎవరికైనా జెన్యూన్ అది ప్రాబ్లం ఉంది. ఆ ఫంక్షన్ అయిపోయినాక వెనక 4 రోజులు ముందు 2 రోజులు పోవటం వల్ల ఆ పిల్లవాడు వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ కంటిన్యూషన్ ఉండదు. సో సెకండ్ ఇయర్ లో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయొద్దు సార్. ఇది ఇప్పటికే చాలా లాంగ్ డిస్కషన్ అయింది సార్. ఇది మనం ఒక ఓరియంటేషన్ సెషన్ లాగా పెట్టుకున్నాము. ఇది 1-to-1 ప్రతి పేరెంట్ తోటి అడ్రస్ చేయాలి అంటే చాలా అవర్స్ పడుతుంది. ప్లీజ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఎనీ కన్సర్న్, మీకు ఏదన్నా క్వారీస్ ఉన్నా, కన్సర్న్స్ ఉన్నా, మాట్లాడదాం అనుకున్నా,
ఇంకా మీ చైల్డ్ గురించి, మీ బాబు లేదా పాప గురించి పర్సనల్ మాట్లాడదాం అనుకున్నా, ఫస్ట్ ప్లీజ్ అప్రోచ్ టు అవర్ క్యాంపస్ టీమ్, అకాడమిక్ టీమ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ అప్రోచ్ అవ్వండి. మాతో మాట్లాడాలనుకుంటే యు టేక్ ఏ అపాయింట్మెంట్ సో దట్ ఐ కెన్ షెడ్యూల్ మై సెల్ఫ్ అండ్ కేమ్ టు ద క్యాంపస్. ఈ ఫోన్ అనే దాన్ని అవాయిడ్ చేయండి సార్. ఇది మనుషుల మధ్య గ్యాప్ను పెంచుతుంది. ఊళ్ళో ఉండి ఫోన్ చేసి ఎత్తకపోతే నన్ను కోపడినా నేనేం చేయలేము సార్. అందరిని అంటున్నాము. ఫోన్ అనేదాన్ని అవాయిడ్ చేయండి. మీరు సాధ్యమైనంత వరకు ఒక వీలు చూసుకోండి. ఎస్, ఇక శనివారం ఆదివారం సార్ దగ్గరికి ఒకసారి వెళ్ళి మన అకాడమిక్స్ అడుగుదాం. బెటర్ రండి, 1-to-1 కూర్చొని అన్ని మార్క్స్ తీసుకొని మొత్తం చూసుకున్నా కూడా నీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది సార్. ప్రతి దాంట్లో ఈ ఫోన్ చేసి ఆ టైంలో నేను పిల్లల దగ్గర ఉండొచ్చు. మాకు రూల్ ఏంటి, నలుగురు డైరెక్టర్ది క్యాంపస్ సెంటర్ అయిన తర్వాత మా ఫోన్స్ తీసుకెళ్ళి రిసెప్షన్ దగ్గర పెడతాం, సైలెంట్ చేసి రిసెప్షన్ లో పెడతాం. అండ్ ఈవినింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు దాకా మేము వాటిని ఓపెన్ చేయటం లేదు. ఆ టైంలో మీరేదో కాల్ చేసినప్పుడు ఎత్తకపోతే అన్నిదా భావించొద్దు సార్. ప్లీజ్ ఫోన్స్ అనేది ఆపండి. పర్మిషన్స్ కి ఫోన్లు చెయ్యొద్దు. రిగార్డింగ్ అకాడమిక్స్ 100% కావాలంటే 2 రోజులైనా కూర్చొని మాట్లాడదాం. పిల్లవాని భవిష్యత్తుకి మించింది వేరేది ఏమీ లేదు. దానికి సంబంధించి ఈ ఫోన్స్ అనేవి కొంచెం అవాయిడ్ చేస్తే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం. అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్, మేబీ కరెక్ట్ కాకపోవచ్చు, అది నేనేం చేయలేను కానీ, బట్ అదైతే ఉంటే బెటర్ అని నా ఉద్దేశం. నెంబర్ 2 సార్, ఇంత జర్నీలో ఈ 5 years వ్యాలీ వర్క్ ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవటానికి మీలాంటి పేరెంట్స్ యొక్క ఆశీర్వచనాలే మా శ్రీరామ రక్ష సార్. మాకెవ్వరూ హెల్ప్ లేదు. బయటికి నలుగురం వచ్చి రూపాయి కూడబెట్టుకొని కాలేజీ పెట్టి ఇంతమంది పిల్లలు, ఇప్పుడు మీ వెనక మీరు రిజల్ట్స్ చూస్తున్న బ్యాక్ సైడ్ మా వెనక కూడా మా పిల్లలు మంచి మంచి కాలేజెస్ లో జాయిన్ అయి ఉన్నారు. దీనికి అన్నిటికీ కారణం మీరందరి యొక్క ఆశీస్సులు సార్. మీరు ఎంత దూరాలు ఉన్నా ఎక్కడున్నా కాలేజీ మంచిగా ఉండాలని మీరు ఆస్వాదించబట్టే ఇంత జర్నీ సక్సెస్ఫుల్ గా స్మూత్ గా రన్ అవుతుంది మీ కోఆపరేట్ చేయటం వల్ల. ఇదే కోఆపరేషన్ కమింగ్ ఇయర్స్ లో కూడా మీ దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. మేం చేయాల్సిన బెస్ట్ 100%, 100 కాదు 200% మీ పిల్లల మీద మేము చూపిస్తాం సార్. మీరు కూడా ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ రిలేటివ్స్ లో కానీ 10th క్లాస్ చదువుతున్న పిల్లలు ఎవరన్నా ఉన్నట్లయితే, లేదా మీ పిల్లలే కనుక మా దగ్గర ఆల్రెడీ చదువుతూ ఉండి రెండో బాబు లేదా పాప ఉన్నట్లయితే, ప్లీజ్ మనకి నెక్స్ట్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ కి వాల్యూ వర్క్ ని సపోర్ట్ చేయండి. యాజ్ ఏ మా పేరెంట్స్ లాగా మిమ్మల్ని మేము పర్సనల్ గా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. సిబ్లింగ్ పేరెంట్ అయితే ఫ్లాట్ 1 lakh డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము మాకున్న ఫీజులో. అంటే ఒకళ్ళకి ఆల్రెడీ వాళ్ళ పాప ఇక్కడ చదువుతున్నది, వాళ్ళ బాబు ఇప్పుడు 10th లో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్ గా ఫ్లాట్ 1 lakh డిస్కౌంట్ ఇచ్చి రీసెంట్ గా మాకు ఒక 15 అడ్మిషన్స్ అయినాయి సార్. మీకు తెలిసినటువంటి ఎవరైనా ఫ్రెండ్ ఉండి వాళ్ళ పిల్లలు కనుక వచ్చినట్లయితే we will give referral discount to you. యాజ్ ఏ మా పేరెంట్ గా మీకు ఈచ్ అడ్మిషన్ కి రిఫరల్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నాము. ఆ బెనిఫిట్ వేరే వాళ్ళు అడుగుతారు, అదేదో మా పేరెంట్ కి ఇస్తే బెటర్ కదా అని మేము అనుకున్నాము. ఎవరైనా అడ్మిషన్స్ ఉంటే కింద మేము ఈరోజు వాట్సాప్ లో మేము షేర్ చేస్తాము. ప్లీజ్ మాకు రిఫర్ చేయండి సార్. మీ సపోర్ట్ ఎప్పుడు మాతోటి ఉంటుందని మేము మనస్ఫూర్తిగా అనుకుంటున్నాము. అట్లానే సపోర్ట్ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ అటెండింగ్ దిస్ మీటింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్ సార్. అండ్ నెక్స్ట్ మళ్ళా మనం ఇంకోసారి కలుద్దాం. ఎస్ మళ్ళా నెక్స్ట్ ఇంకొక ఓరియంటేషన్ ఆర్పిటిఎం స్టార్ట్ అయినాక అక్టోబర్ లో వి విల్ కండక్ట్ ఏ ఓరియంటేషన్ సెషన్ సార్. ఈసారి క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ సెషన్ అట్లా వెళ్దాం సార్. ఈసారి వెళ్దాం సార్. రైట్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. యూ కెన్ లీవ్ ద మీటింగ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. రైట్. Super.